சூரிய வணக்கம். என் தோழன், என் கூட பிறந்தவன், என் தளபதி. ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு தமிழ் பசங்க ரியாக்ஷன். நியூ மெம்பர் டு தி டீம். சர்வைவர். இவர் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஆட்டோக்காரை ஏற்றிருப்பான், பட் ஆனால் போய் காப்பாற்று. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு மலையாளம் மூவி அதெல்லாம் வந்து பார்க்க போகிறோம். இந்த படம் வந்து ரீசெண்டாக தான் ஓடிடியில் வந்திருக்கு. அண்ட் ஆல்சோ இல்லைன்னா வந்து ஒரு நாள்லேயே பாருங்க கமெண்ட் பண்ணிட்டே இருந்தாங்க. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க வர மூவி என்ன பார்த்தீங்கன்னா ரேகா சித்திரம். ரேகா சித்திரமா இல்லை ரேகா சித்திரமா தெரியல, ரேகா சித்திரம். ஸோ இந்த படத்தோட டேரக்டர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பரத் படிப்பார், ஜோஃபின் டி சாக்கோ. ஸோ இதோட ஸ்டோரி ரமு சுனில் அவர் தான். கேஸ்டிங் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கே ஜெயன். மெயினான கேஸ்டிங் நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த படத்தோட டிரான்ஸ்லேஷன் வந்து ஃபேஷியல் காம்போசிட் அப்படின்னா என்னதுடா? சித்திரம், மெமரிஸ் ஆஃப் த ஃபேஸ். ஸோ பல பேர் சேர்ந்து ஒரு ஃபேஸ் சொல்கிறாங்க நினைக்கிறேன். அதுதான் உள்ள. இட்ஸ் 2005 மலையாளம் லாங்குவேஜ் மிஸ்ட்ரி ஜானர். இது சொல்லணும், மலையாளம் இண்டஸ்ட்ரி வந்து லாஸ்ட் இயர் வேற லெவலில் ஒவ்வொரு மந்த் ஹிட்டு கொடுத்து பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இந்த வருஷம் வந்து பார்த்தோன்னா கொடுத்து தான் இருந்தாங்க, பட் இதுதான் இந்த வருஷம் அந்த ஃபர்ஸ்ட் மலையாளம் ஹிட்னு நினைக்கிறேன். ஹையஸ்ட் கிராசிங். ஆமாம். ஸோ 2025 ஃபர்ஸ்ட் ஆசிஃப் அலி போன வருஷம்லாம் 4 படம் கொடுத்தாருல, எல்லாமே தரமான படம். ஆசிஃப் அலி வந்து அவர் சூஸ் பண்ற ஸ்கிரிப்ட் எல்லாம் வேற லெவல்ல இருக்கு. தலவானு, கிஷ்கிந்தா காந்தம், லெவல் கிராசிங். ஸோ வந்து அவர் ஒரு பீக் லெவலில் இருக்காரு. ஸோ இப்போ அடுத்ததாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரேகா சித்திரம் அதை பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதான் அந்த படத்தோட கேஸ்டிங், ஆண்ட்ரே எல்லாமே. அதுக்கப்புறம் நம்ம இது நான் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. அனசுரா ராஜன் கூடவா சும்மா போட்டு விடுவாங்க. அனசுரா ராஜன் ஃபேன்ஸ் கிளப். ரேகா சித்திரம் இல்லையா? சாவடி பொண்ணுடா, உயிர் இருக்கா? என்ன போட்டுருந்தது? நிறைய விட்னஸ் தானே போட்டுருந்தது. பல பேர் பார்த்து. എഴുന്നേക്ക്, ചുമ്മാ കിടന്ന് ഉറങ്ങല്ലേ. സസ്പെൻഷനൊക്കെ കിട്ടിയല്ലേ, പട വെട്ടാനിറങ്ങാ. டாப்பிங்கா ஆசிஃபா വാ വാ. எல்லா பத்திலையும் ரப்பரா இருக்கிற வேலை தான் வருது. ആഹാ, ഫ്രണ്ട് പേജിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ. 15 ലക്ഷം രൂപ കിട്ടിയല്ലടാ തോമാച്ചോ. டேய், ஒருவேளை அந்த படத்தோட கண்டினியூஷன் ஒரு படத்துல பெப்பர் ஒன்று கண்டுபிடிப்பாரு. கெட்டியாலும்னா மாலக்க. ஐயோ, பெரிய கைதான் போலையா. ரப்பர் மரம் நடுறோம். വേണ്ട, നീ കളി കണ്ടിരുന്നോ? ന്യൂസ് പോയത് അതെ, ഞാൻ തന്നെയാ കൊടുത്തത്. വ്യാജ വാർത്തയൊന്നും അല്ലല്ലോ. സാറ് സെലിബ്രിറ്റി ആയില്ല. ഓ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വാർത്തയായിട്ട് മതിയായില്ല. அதான் தானா? മതിയാവനാ, നിന്റെ വാർത്തയല്ലേ. ரப்பருக்கு அவ்வளோ காசு வரல போல. കാശ് പോയില്ലല്ലോ, കിട്ടിയല്ലേ ഉള്ളൂ. ഒഴിഞ്ഞ മദ്യക്കുപ്പി ഇല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു മുറിയുണ്ടോ വീട്ടില്? ഒരു ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ കഴിഞ്ഞ ആളല്ലേ താൻ? இனி ஒன்றும் செய்யானில்லை. பெசில் ஜோசப் மாதிரி இவரு எல்லா படத்துலயும் வரா மாதிரி பிளாக்கு போய் எல்லோ பிளாக்கு போய் அல்டிமேட். அதெல்லாம் அஜிதா வைஃப் 2 സെക്കൻഡ് നമ്പറാ. എടോ, സിഎം ഇടപെട്ട കേസാ. ഷുഡ് നോട്ട് മേക്ക് ഇറ്റ് ഈസി ഫോർ ഹിം. മലക്കപ്പാർക്ക് വിട്ടല്ലോ സർ, അവിടുത്തെ SHO ട്രാൻസ്ഫർ മേടിച്ചു പോയി. വലിയ സെൻസിറ്റീവ് ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സ്റ്റേഷനല്ലേ. അതെ. കുറച്ചു കാലം അവിടെ കിടന്ന് അട്ടകടി കൊള്ളുമ്പോൾ അയാൾ താനെ ശരിയാവിടും. ഓക്കെ സാർ. பண்ணக்கூடாது, அது கேம் தான்டா அது. கேம்பிளிங் அது. போலீஸாக இருந்து கேம்பிளிங் பண்ணக்கூடாது.
பட் கேம்லிங் இந்தியாவில் அலௌட் இல்லை கேம்லிங் அலௌடு. அது ஏதோ தின் ரூல்ஸ் எதுவும் இருக்கும் ஒரு பாயிண்ட், அதில் வந்து எஸ்கேப் ஆகி பண்ணுறாங்க. அவர் எவன் 80 ചാലക്കുടി എത്തിയെന്ന് ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஹார்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறாங்க அவருக்கு. മലക്ക് പറക്കി പോട്ടേടാ. ஒரு லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட்டா குச்சினே இருக்கிறதா இல்லையா? என்னடா ரெண்டு பேரும் ஒரே டெஸ்டினேஷன். ഈ കാട്ടിലത് എങ്ങോട്ടാ? ഞാനും വരാം. വേണ്ട, നീ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. இந்த மீம்ல இருந்த ப்ரோ நோஸ் ஸ்பாட். எனக்கு வயசான காலத்துல எப்படி வந்து நீ மொத்தமா மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിങ്ങനെ ഇരുന്ന് എന്താ പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവുമല്ലേ? പണത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ പോയി സ്വന്തം ആരോഗ്യവും കുടുംബവും സമാധാനവും സന്തോഷവും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ എൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചാണ്. ഒരുപാട് പണം ഉണ്ടാക്കി, പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായില്ല. ഒരു ജീവൻ്റെ വില അത് കൈപ്പറ്റാതിരിക്കായിരുന്നു. പക്ഷെ കൈപ്പറ്റി. இவரும் ஒருத்தர் போல. அம்மா பின்னாடி இருக்காரு பாரு, கண்ணாடி போட்டு. அம்மா அதை நோட்டீஸ் பண்ணிருப்பாங்க. இதோ 1985 ഞാനും ആലിസ് ജ്വല്ലറി ഉടമ വിൻസെന്റും പിന്നെ ഫ്രാൻസിസ് തലത്തിലും കൂടെ ഇവിടെ വന്നു. ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പായിൽ പൊതിഞ്ഞൊരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആരാ ഏതാ എന്നൊന്നും അറിയാത്ത ഒരു 10-18 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ളൊരു പെൺകുട്ടി. എവിടെ നിന്നോ വന്നവൾ. അവസാന ശ്വാസം നിലയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ വാരിട്ട മണ്ണ് അവളുടെ ജീവൻ എടുത്തെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം അവിടെ തുടങ്ങായിരുന്നു. ഇവിടെ എല്ലാം തുടങ്ങിയെടുത്ത് തന്നെ കാലം എന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിച്ചു. ഈ മരച്ചോട്ടില്, ഈ മണ്ണില്, എൻ്റെ അടിയിലെ ഈ മണ്ണില്, ഞാനിരിക്കുന്ന ഈ മണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ അവളുണ്ട്. ഇതെല്ലാം എന്തെങ്കിലും പുറത്തു വരുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. പക്ഷെ ഇന്ന് വരെ വന്നില്ല. ഇനി വരും. இப்போ டைட்டில் கார்டு போட்டு அருமையாக இருந்திருப்பாங்க. ഹലോ മലക്കപ്പാറ സ്റ്റേഷൻ. நைஸ், ஐ லைக் திஸ். கரெக்டாக எடுத்துகிட்டு போகிறது. போன வாரம் தாண்டா சொன்னேன், த்ரில்லர் ஃபிலிம், க்ரைம் ஃபிலிம்லாம் பார்க்க வேண்டாம், மண்டை கோளாறாக இருக்குது. கேட்க மாட்டேங்கிறாங்களே, இதுதான் வேணும்ன்றாங்க. ലൈവ് വരെ പോട്ടാറോ? ആത്മഹത്യക്ക് മുമ്പ് അദ്ദേഹം ഒരു നിർണായക വെളിപ്പെടുത്തൽ കൂടി നടത്തിയിരുന്നു. 1985 താനും 2 സുഹൃത്തുക്കളും ചേർന്ന ഒരു പേജ് ഇവിടെ കുഴിച്ചിട്ടുവെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. എന്തായി? കഴിയാറായി സാർ. ഇൻക്വസ്റ്റ് എവിടെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടെ അടുത്തൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നീ എന്നാണ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തു? ഇന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തോളൂ. വന്ന കയറിയപ്പോൾ തന്നെ വിളി വന്നു. നിന്നെയാണല്ലോടാ. ഇപ്പം നീ കേരളത്തിൽ മാത്രമേ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇവിടുന്ന് സ്കെൽട്ടൺ വല്ലതും കിട്ടിയാൽ അത് പിന്നെ നാഷണൽ വൈഡ് അറ്റൻഷനായി മാറും. ആലിസ് വിൻസെന്റിന്റെ പേരാണ് അയാൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പോലീസിന് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ബാക്കിലേക്ക് മാറിക്കോ. വാട്ട്സ് ദ സ്റ്റാറ്റസ്? ബോഡി എടുക്കാറേ സർ. എക്സിമേഷനുള്ള പെർമിഷൻ ആയിട്ടുണ്ട്. നാളെ രാവിലെ തന്നെ തുടങ്ങാം. ഇഫ് വി ഗെറ്റ് എ സ്കെൽട്ടൺ വി ഹാവ് എ കേസ്. സർ
பார்த்தது யாருன்னு தெரியல. தெரியல, அந்த சின்ன பையன் தானே. செம்மையோட வீடு எங்கே தான் துட்டு இது ரப்பர் ரப்பர் இல்லை, ஃபாரின்ல நர்ஸு. ஏய் அப்பா என்ன அர்ஜுன் அசோகன் சைடில் பார்க்கும். സീരിയസ് യൂതം പോലത്തെ ആലിസ് എല്ലാ ന്യൂസ് ചാനലും ഇപ്പോൾ ഇത് ബിസിനസ് മാൻ മാട്ടിനാറാ അപ്പ ரைட் ஆலிஸ் ஜுவல்லர்ஸ் அதான் இவ்வளோ பெரிய வீடு. என்னடா இது இம்மெல்லாம் ஏமா ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പ നീ താഴേക്ക് പിക്കോ ഞാൻ വരാം. ஏய் மனோஜ் கேஜி என்னது இல்லை இல்லைன்னு தான் நினைக்கிறேன். அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. லைட்டாக கொஞ்சம் சாயல் வேறு மாதிரி இருக்குது. அவர்தான்டா சுத்தமா அனுபவமாக தான் புதைச்சிருக்காங்களோ. இருக்கு அனுபவமா சி அனஸ்வரா சார் டிராகன்ல இருக்கான் ஹாஸ்டலில் கூட அந்த பையன் ஒய்ஃப் இருந்தாங்கல்ல, போனது கூட வச்சுட்டேன் நான். அப்படியே வைஃப் அஞ்சு குறினை தூக்கிட்டாங்களா? அஞ்சு குறினை தூக்கிட்டாங்க. நான் சொல்ல கூட ஒரு குழந்தை இருந்தது, அதை பற்றி யோசிக்கல. അവനാകെ നാറി നിൽക്കുമല്ലേ. കുറച്ചുകൂടി ഡീപ്പായിട്ട് പോട്ടെ. അരുൺ, പോലീസ് എക്സിബിഷൻ നടപടികൾ തുടരുകയാണ്. തിരച്ചിൽ തുടങ്ങി മണിക്കൂറുകൾ പിന്നിടുമ്പോഴും രാജേന്ദ്രൻ വെളിപ്പെടുത്തിയ പോലെ ഒന്നും തന്നെ കണ്ടെത്താനായില്ല എന്നതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വിവരം. ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് 4 അടി 5 അടി കൂടുതലൊന്നും താഴ്ത്തി കുഴിച്ചിടാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. ഇനിയിപ്പോൾ ആളിറങ്ങി കുഴിക്കണം. ഗുഡ് മോർണിംഗ് മിസ്റ്റർ. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. പോലീസ് മണ്ണ് മാന്താൻ തുടങ്ങി. ചില മഞ്ഞ ചാനലുകൾ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോയും പേരും വെച്ച് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഫോർ ദെയർ റേറ്റിംഗ്സ്. ബട്ട് ദ മെയിൻ ലൈൻ മീഡിയ ഹാസ് സ്റ്റിൽ നോട്ട് പിക്ഡ് അപ്പ് ഓൺ ഇറ്റ്. ലെറ്റ് പോലീസ് ഡു ദെയർ ജോബ്. നിങ്ങൾ അത് ഓർത്ത് വിഷമിക്കണ്ട. தெரிஞ்சு இண்டஸ்ட்ரியல் லெவலில் மியூசிக் போடுறாங்க. துணியா கொஞ்சம் தள்ளி தோண்டிட்டு இருக்காங்க. மழை வரலன்னா கண்டே பிடிச்சிருக்கும். பேட்மேன் மாதிரி இந்த ஸ்கேனிங் தான் இது போர்ட் ஸ்கேனிங். பாய்க்கெல்லாம் போயிட்டு இருக்கும்ல, பாய் அதெல்லாம் முக்கிட்டு இருக்கோம். தலையில் ஒரு ஹோல். எல்லாம் அழிஞ்சு போயிடுமா இதெல்லாம்? அது மெட்டல் எதுவும் இருக்காது. அனஸ்வரராஜன் எப்படி போட்டு வச்சுருக்காங்க? എന്തൊക്കെയാ സാർ ഫൈൻഡിങ്സ്? ഫീമെയിൽ തന്നെയാണ്. ഏജും ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടി സമയം എടുക്കും. ഇതാ പോലീസ്. ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ്റെ ചാർജ് എനിക്ക് തന്നെ. താങ്ക് യു. നിന്റെ ഇന്നത്തെ പെർഫോമൻസ് കണ്ടിട്ട് SP നിന്നെയും ടീമിലെടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നീ എന്തായാലും നാളെ ഓഫീസിലേക്കോ? ശരി സർ.
എല്ലാത്തിനും ചാടി ചാടി നിൽക്കുന്നവനാണ്. ഞാൻ കൊരട്ടെ സി ആയിരുന്നപ്പോഴാണ് അവൻ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. എടുക്കന വളരെ ഗൗരവമുള്ളതും അതേസമയം ഡെലിക്കേറ്റ് ആയതുമായ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആരുടേതാണെന്ന് അറിയാത്ത ഒരു സ്കെൽട്ടൺ മാത്രമാണുള്ളത്. സ്കെൽട്ടൻ്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കിട്ടാനായിട്ട് 3-4 ദിവസം എടുക്കും. ആ സമയം കൊണ്ട് വിവേക് അത്തോളി പോകണം, രാജേന്ദ്രന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണം, വീടും വിസിറ്റ് ചെയ്യണം. സോ രാജേന്ദ്രന്റെയും വിൻസെന്റിന്റെയും CDR സൈബർ സെൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യണം. ഫ്രാൻസിസ് തടത്തിൽ നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മിസ്സിംഗ് ലിങ്ക് ആണ്. പ്രായം ഇപ്പോൾ 6-7 ജില്ലകളിലായിട്ട് നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലുണ്ട്. സ്കെൽട്ടൺ കിട്ടിയത് മലക്കപ്പാറ സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ നിന്നായതുകൊണ്ട് അവിടെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ടീമിന്റെ ബേസ്. കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലമായി സീരിയസ് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉള്ള ആളായിരുന്നു ഈ രാജേന്ദ്രൻ. ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ ഒരു വട്ടം കഴിഞ്ഞു. അയാൾക്ക് തീരെ ശ്രദ്ധയില്ലായിരുന്നു സാർ. ഈ രാജേന്ദ്രന്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫ് എങ്ങനെയായിരുന്നു, എസ്പെഷ്യലി ഫാമിലി? ഭാര്യയായിട്ട് സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിരുന്നു, ഒരു മകനുണ്ട്. 1985 രാജേന്ദ്രൻ എവിടെയായിരുന്നു എന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? അത് പിന്നെ പഴയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ആൾ എന്നോടൊന്നും പറയാറില്ലായിരുന്നു. ചേട്ടാ, ഈ ഫ്രാൻസിസ് കൂപ്പിൽ മരമെടുക്കാനായിട്ട് ആതിരപ്പള്ളിയിലെ മലക്കപ്പാറിലൊക്കെ ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നല്ലാതെ സാർ ഈ പറയുന്ന കേസുമായിട്ട് എനിക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ഞാനാ സാറെ കുഴിച്ചിട്ടേക്കണേ. അവിടെ മാത്രമല്ല, വേറെ പല സ്ഥലത്തും കുഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ പേര് ഈ തടത്തിൽ ഫ്രാൻസിസ് ആയത് എൻ്റെ തെറ്റാണോ സാറേ? അതെ, എന്നെ ഇവിടുന്ന് പുറത്തിറക്കിയാലുണ്ടല്ലോ, ഞാനെല്ലാം കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും മാൻ മിസ്സിംഗ് കേസസ് ആണ് സാർ നോക്കുന്നത്. അടുത്തുള്ള സ്റ്റേഷനിലുള്ള ക്രൈം മെമ്മോ രജിസ്റ്ററുകളും കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ, ഓക്കെ സാർ. എടോ, ഇതേ താനെന്ന് ചോദിച്ച 80s ന്യൂസ് കട്ടിങ് സാർ. കിട്ടാവുന്നതിന്റെ മാക്സിമം ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് മോളുടെ പാദസരം അല്ല സാറേ, അവളുടെ അല്ല മോനെ. ഈ സാമി അത് ലില്ലിക്കുട്ടി അല്ല സാറേ. ഞങ്ങളൊക്കെ പെന്തക്കോസ്തുകാരാ. ഒരു കുപ്പിവള പോലും ഞങ്ങൾ ധരിക്കാറില്ല. யாரா இவங்களை எதாவது பண்ண வேணாம்னு சொல்லுங்க, ரூல்ஸ்லாம் போட்டது. ഫ്രാൻസിസ് തടത്തിൻ്റെ വീടല്ലേ? അതെ. ഇവിടെ ഉണ്ടോ? ചാച്ചൻ ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ. എവിടെ പോയതാ? ചാച്ചൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റിലാണ് അങ്കമാലി. നല്ലപോലെ ഭയന്നിട്ടാണ് ബിബിനാണ്. ഐ തിങ്ക് ബിപിൻദാർ കാരണം. ഈ പെൺകുട്ടിയെ കാണാതായെന്ന് പറയുന്ന കേസിൽ പെൺകുട്ടി തട്ടിപ്പ് നടത്തി മുങ്ങിയ കേസും പെടും. മോളെ കാണാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പച്ചൻ പണ്ട് ഒരു പരാതി കൊടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നോ? ഇത് മിനിയുടെ ആണോ? ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ പാദസരം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അയാളുടെ സാമ്പിൾ എടുത്ത് DNA മാച്ച് ചെയ്യാനും കൊടുത്തു. സർ, രാജേന്ദ്രൻ്റെ കാര്യം. ഈ രാജേന്ദ്രൻ്റെ വളർച്ച പെട്ടെന്നുള്ള ഒന്നായിരുന്നു. പെൺകുട്ടിയെ കുഴിച്ചിട്ടെന്ന് അയാൾ പറയുന്ന കാലത്ത് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ച് പല പണികളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നൊരു സമയമായിരുന്നു. പിന്നെ സർ, ഈ ഫ്രാൻസിസ്മാർ മിക്കവരെയും ഞാൻ പോയി കണ്ടു. അതിൽ 1-2 പേര് ഈ പറയുന്ന കാലത്ത് അങ്കമാലി പ്രദേശത്ത് താമസിച്ചതായി ലോക്കൽ പോലീസിന് വിവരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. இதுதான் நம்ம கண்ட்ரியில் பிடிக்க முடியாது. அவர் ஆலிஸ் ஜுவல்லரியோட ஓனர் வின்சென்ட்னு சொல்லிட்டாங்க. ஆனா அந்த லீடர் பொசிவ் பண்ணாம கடைசியா பொசிவ் பண்றாங்க. അതിനു മുന്നേ 10-12 വർഷം മുമ്പ് ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോയി അവൻ്റെ അപ്പൻ, അതായത് എൻ്റെ ചിറ്റപ്പൻ. അവനെ അമ്മയും കളഞ്ഞിട്ട് ബാധ കൂടിയൊരു ആള് ദൈവമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ പുറകെ പോയി. പാലം പണിയാൻ വന്ന ആളുകൾക്ക് കഞ്ഞി വെച്ച് കൊടുത്താണ് അമ്മയും മോനും അതിൽ പിന്നെ ജീവിച്ചു പോകും. ആൾത്താര ബാലായിട്ട് നിന്നപ്പോൾ പള്ളിയിൽ വന്ന ബിഷപ്പിൻ്റെ കൊട അവൻ കട്ടെടുത്തു. അത് കൈയോടെ പിടിച്ച് കൊട കട്ടെടുത്ത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇവൻ ബിഷപ്പിനോട് പറഞ്ഞു, സ്കൂളിൽ പോകാൻ കൊടയില്ല, നന്നായിട്ട് പഠിക്കുമായിരുന്നു. ഈ വിൻസെന്റ് ആതിരപ്പള്ളി മലക്കപ്പാറ ഏരിയയിൽ താമസിച്ചിട്ട് ചേച്ചിക്കറിയും? ചാലക്കുടിയിലും അങ്കമാലിലും ഒക്കെ പല സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അവൻ പഠിച്ചതും വളർന്നതും ഒക്കെ. പിന്നെ സാറി പറയുന്ന സമയത്ത് അവൻ എന്തോ ഒരു പിടിവള്ളി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പിടിച്ചാണ് അവൻ കയറിയത്. അതെന്താണെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞൂടെ. மூணாவது கொஞ்ச நேரத்துக்கு நம்ம அடையாளமே தெரியாது. இதுதான் ஒரு ஒரிஜினல் கேட்டப்ப
கொல்லப்பட்ட பொண்ணு பேர் வந்து ஆலிஸ் வின்சன் தான் சொன்னாங்கல்ல. இவரோட ஒய்ஃப் அதான் அந்த ஆலிசன், அந்த பொண்ணு வந்து ஆலிசன் தானே சொல்லியிருக்காங்க பேரு. അന്ന് നിങ്ങൾ താമസിച്ച വീട്ടിൽ നിന്നും ഏകദേശം 6 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്ത് നിന്നാണ് ഈ സ്കെൽറ്റൺ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. പിതാവാണ് എന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ മുൻകൈയെടുത്തത്. പ്രായമായപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹായിയായി ഞാൻ കൂടെ പോവുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം മലക്കപ്പാറയിൽ നിന്ന് വിശ്രമ ജീവിതം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകുന്നവരെ ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പോകുന്നവരല്ല, അദ്ദേഹം ഭരിക്കുന്നവരെ. ലുക്ക്, സാറിന് വരുന്ന ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് കോൾസ് എല്ലാം അവരുടെ ഫിൽട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടേ അത് എൻ്റെ അടുത്ത് വരും. പേർപ്പസ് ക്ലിയർ ആയി പറഞ്ഞാലേ എൻ്റെ ലെവലിലേക്കെങ്കിലും ആ ഫോൺ കോൾസ് എത്തും. ആൻഡ് എനിവേ ദെയർ വിൽ ബി റെക്കോർഡ്സ്. വൈ ഡോണ്ട് യു ചെക്ക് ഇറ്റ്? സാർ, ഈ പ്രായപൂർത്തി ഒരാളുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ കുടുംബക്കാരും വക്കീലൊക്കെ ഒപ്പിരിക്കണമെന്ന് ഏതെങ്കിലും നിയമത്തിലുണ്ടോ? CRPC 41D വക്കീലല്ലേ, അറിയായിരിക്കുമല്ലോ. പ്രതിയോട് ചോദിക്കുന്നത് കേൾക്കാവുന്ന ദൂരത്തിൽ പോലും അല്ല, കാണാവുന്ന ദൂരത്തിൽ. അതാണ് വക്കീൽ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം. സി, ഐ എം കോപ്പറേറ്റിംഗ് ഹിയർ. ആരുടേതാണെന്ന് യാതൊരു സ്ഥിരീകരണവും ഇല്ലാത്ത ഒരു അസ്ഥികൂടത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള അന്വേഷണമാണിത്. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വന്നു. ഇവർക്കെന്നല്ല, കുഴിച്ചിട്ട രാജേന്ദ്രന് പോലും അറിയില്ല ആരെയാ കുഴിച്ചിട്ടെന്ന്. കുടിച്ച് ലക്കില്ലാത്ത ഒരാൾ തോന്നിയത് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിലാണ് സാർ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും അയാൾ പറഞ്ഞതിൽ പകുതി സത്യമാണെന്ന് ആ സ്കെൽട്ടൺ കിട്ടിയപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ? ബാക്കി പകുതി കൂടെ സത്യമാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഒരു ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട പൗരൻ നിലയിൽ പോലീസ് വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ എത്തി. അവർ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം തൃപ്തികരമായ മറുപടി നൽകിയിട്ടുമുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ചില പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് ആർ thoroughly prejudiced. മുച്ചിട്ട് കളിക്കുന്നവരാണല്ലോ ഇപ്പൊ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തുന്നത്. Now, அதான் ஊருக்கு தெரிஞ்சு ரம்மி நாயகன் ரம்மி பேர் மாற்றி ஆக்சிடென்ட் இல்லை, ரம்மி சரத்குமார் சொல்லுவாங்க. ഇതെന്തിനാ സാർ ഇങ്ങനെ? ഇതെൻ്റെ ഒരു രീതിയാണ്. കുറച്ച് കാലം 2 കാലം നടന്നല്ലേ. என்ன பண்ணுறாங்க? ഇത് ഒരു സൈബർ കൺക്ലൂസീവായ റിസൾട്ട് കിട്ടുമായിരിക്കല്ലേ? എന്തായാലും കിട്ടും. DNA സാമ്പിൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബ്രസ്റ്റ് ബോണിൽ നിന്നും ടീറ്റിൽ നിന്നും സാമ്പിൾ അപ്പോൾ നീ சொன்ன ആലിസ് கிடையாது. ഷിൻഡോ, അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞേക്കാം. ഓക്കെ സാർ. ഹലോ, മലക്കപ്പാറ സ്റ്റേഷൻ ആണേ. ആണോ? நினச்சேன் ஷார்ட் ரொம்ப நேரம் காட்டும்போது என்னாச்சு? செத்து போயிட்டாரா? ஈமாயோ லொக்கேஷன் மாதிரி இருக்கிறா. அனார்கலி வீடுங்க இந்த சைட் பார்க்குது. அனார்கலியில் வந்த வீடு இல்லை. ஆல்டர்னேட்டிவ் போயிட்டாரா? சரி, தெரியாமல் செத்து போயிட்டாரா? എനിക്ക് 16 വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് ചേച്ചിയെ കാണാതാകുന്നത്. അതിനുശേഷം കഴിഞ്ഞ് 40 കൊല്ലം അപ്പനൊന്ന് ചിരിച്ച് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പനത് ചേച്ചിയാണെന്ന് ഉറപ്പായിരുന്നു. ചേച്ചിയുടെ അസ്ഥിയെങ്കിലും കിട്ടിയല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ആശ്വാസം അപ്പനുണ്ടായിരുന്നു. സാറിനറിയൂ, മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരുറപ്പാണ്. അതിനെ കഴിഞ്ഞും വലിയ വേദനയാണ്, കാത്തിരിപ്പിന്. സാറിനറിയൂ, മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരുറപ്പാണ്. അതിനെ കഴിഞ്ഞും വലിയ വേദനയാണ്, കാത്തിരിപ്പിന്. முக்கியமா ரிஷிவ் நல்லா ஆடுவான்னு நினைக்கிறேன்டா. அதில் யாரு? ரம்மி அதனால தான் அந்த 2 பேர் கூட விளையாடும் போது நீ வேண்டாம்னு சொல்லிட்டாங்க. நீ ஆடுவாடி? யூனோ கார்டு மட்டும் தான் தெரியும். கொஞ்சம் கொஞ்சம்டா. ஆடி ரொம்ப நாள் ஆச்சு. உங்கள் வீட்டில் ஆடி இருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு வாட்டி നൈറ്റിൽ നമ്മൾ സംതിങ്. സാറേ, ഈ പെൺകുട്ടിയെ കാണാതായെന്ന് പറയുന്ന കേസ് പെൺകുട്ടി തട്ടിപ്പ് നടത്തി മുങ്ങിയ കേസും പെടും. அந்த டைலாக் வரும்போது என்னடா பொண்ணு ஓடி போனது கூட மிஸ்ஸிங் கேஸ் வருமா அப்படின்ற மாதிரி அவர் கேட்டார். அவர் இல்லைன்ட்டார், அதான் தேவையில்லை அப்படின்ட்டாரு. இப்போ திரும்பி ഇരിക്കും ജോണേ. സാർ ഇരിക്കും. വിവേക്, താൻ ഇന്നലെ മെമ്മോയെക്കുറിച്ച് ഫോണിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ഇന്നലെ 83-85 കാലത്തെ ക്രൈം മെമ്മോ രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ
തൃശ്ശൂർ നഗരം സ്റ്റേഷൻ അയച്ച രജിസ്റ്ററിൽ ഒരു മിസ്സിംഗ് കേസിന്റെ മെമ്മോ ഉണ്ട്. IFIRൽ ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വകുപ്പിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റമുണ്ട്. ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ തിരോധാനത്തിൽ അതേ പെൺകുട്ടിയെ തന്നെ പ്രതിയാക്കിയാണ് കേസ്. വിശ്വാസവഞ്ചനയും തട്ടിപ്പൊക്കെ ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ரொம்ப கிளீனா காட்டிக்கிறாங்க ரூம். இது இருக்கவே இருக்காது. எல்லா படத்துலையும் ஒரு தட்டுவாங்க, டஸ்ட் பறக்கும். இதெல்லாம் வந்து வாய்ப்பே இல்லை. இதெல்லாம் சில பேப்பர்லாம் அப்படி எடுத்துன்னு வச்சுக்கோங்க, கரையான் அனுப்புது அப்படியே உதிரும் தூக்கும் போது. ചന്ദ്രപ്പൻ എന്നയാൾ കൊടുത്ത കേസാ. ചന്ദ്രപ്പൻ പാലത്തറ പൂച്ചാക്കൽ. ഇപ്പോൾ ഈ അഡ്രസ്സിൽ കത്തൊന്നും വരാറില്ല സാറേ. അവസാനം വന്നൊരു രജിസ്റ്റേർഡാ. വാങ്ങിക്കാൻ ആളില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് തിരികെ പോയി. ഏതോ സിനിമാ സംഘടനയെന്നാ, FFK എന്നെന്തോ മറ്റോ. இவர் தாண்டா ஓமு. நம்ம ഒരു കാലത്ത് മലയാള സിനിമ ചലിക്കണമെങ്കിൽ ചന്ദ്രപ്പൻ വേണമായിരുന്നു സാറേ. ഞാൻ കൊടുത്തോണ്ടിരുന്ന പിള്ളേരെ കൊണ്ടാ പപ്പേട്ടനും ഭരതേട്ടനും ശശിസാറും ഒക്കെ സ്ക്രീൻ നിറച്ചോണ്ടിരുന്നത്. ചേട്ടൻ ഈ ചാലക്കുടി സ്റ്റേഷനിൽ 1985 ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കാണാനില്ല, പറ്റിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു പരാതി കൊടുത്തില്ലായിരുന്നു? അത് ഓർമ്മയുണ്ട്? എനിക്കൊരു ഓർമ്മക്കുറവില്ല സാറേ. എനിക്കിട്ട് പണിത് ആരെയും ഞാൻ മറക്കത്തില്ല. എല്ലാം ഇന്നലെ നടന്ന പോലെ ഓർമ്മയുണ്ട്. എന്നാ ചേട്ടനാ കഥ അനസ്വരാ നൻ കേട്ടപ്പോ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നേ. ഓ, ഞങ്ങൾ പകലടിയില്ല. നമുക്ക് രാത്രി നേരം കിട്ടൂല. அது இதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை. அதில் பாட்டி ஒன்று வந்துச்சு, வேறு லெவலு. എൻ്റെ കഷ്ടകാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ സാറേ. ഒരു ദിവസം ഒരു പെണ്ണെൻ്റെ അടുത്ത് ഓടിക്കൊണ്ടുവന്ന് മമ്മൂട്ടിയുടെ നായിക ആക്കാവോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ കൊച്ചെ, ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ നടപ്പുള്ള കാര്യമേ അല്ല. ആ സമയത്ത് ഭരതേട്ടൻ്റെ കാതോട് കാതോരത്തിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ് അതിരപ്പള്ളി മലക്കപ്പാറ ഭാഗത്ത് നടക്കുകയായിരുന്നു. ஓ, இந்த இது பண்ணியிருக்காங்க சொன்னாங்கல்ல, டிஏஜிங்க மமுக்காக்கு வந்துருக்காரா, வருவாரா இல்லை? ஆமாம். என்னடா இது அந்த படத்துலேயும் வருது. இது உனக்கு தெரியும், க்ரைம் த்ரில்லர்லாம் வந்துட்டு ஒரு கேமியோ பண்ணிட்டு போகிறாருன்னு. அதில் பேர் யாரு? ഐശ്വര്യമുള്ള 5-6 പെമ്പുള്ളരെ വേണമെന്ന് ഭരതേട്ടൻ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു. ഞാനിവിടുന്ന് 10-30 പെമ്പുള്ളരെയും കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി. ആ കൂട്ടത്തിൽ ഇവളും ഉണ്ടായിരുന്നു സാറേ. ഒരു ദിവസത്തെ ഷൂട്ടിങ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവള് മുങ്ങി. അതും പകുതി പാട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ. ഇന്നത്തെ പോലെ അല്ല. അന്നൊരു ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ മദ്രാസിലോ കൊച്ചിയിലോ പോകണം. അടുത്ത ദിവസം എവളില്ലാത്തോണ്ട് ഷൂട്ടിങ് മുടങ്ങി. ഭരതേട്ട ഇനി എന്നെ വിളിക്കാത്ത തെറിയൊന്നുമില്ല. ഓഡിറ്റർ എങ്ങാനും ചോദിച്ചാൽ ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് മുങ്ങിയതിന് ബലം കിട്ടാൻ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടേക്കാൻ കൺട്രോളർ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞാൻ ചാലക്കുടി സ്റ്റേഷനിൽ പോയി ഒരു പരാതി കൊടുത്തു. അന്ന് ഈ കഥയൊക്കെ കേട്ട പോലീസുകാരൻ എന്തോ തട്ടിപ്പിൻ്റെ വകുപ്പൊക്കെ ഇട്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ. പിന്നെ ഒരുപാട് കാലം ഞാൻ സിനിമയിലൊക്കെ തിരഞ്ഞു സാറേ. എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കണ്ടെങ്കിലുണ്ട് പറയാൻ. കണ്ടില്ല. പക്ഷെ അവളെ പേര് ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല സാറേ. രേഖ. ചേട്ടാ, ആ കുട്ടിയുടെ നാടോ വീടോ എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഇല്ല, പേര് മാത്രമേ ഓർമ്മയുള്ളൂ. ചേട്ടാ, ഈ രേഖയുടെ കൂടെ വന്ന മറ്റേതെങ്കിലും ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ ചേട്ടന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഞങ്ങൾക്ക് ആ വഴിക്കൊന്ന് അന്വേഷിക്കാനായിരുന്നു. ചേട്ടന് രേഖയുടെ മുഖം ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ആ, അതിനിപ്പോ എന്നാ, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയോടെ കണ്ട മുഖം. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച? ആ പാട്ടിലെ ഒരു ഷോട്ടിൽ അവൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഏത് പാട്ടില്? இந்த படம் தானே அது? ഇതിൽ ഡാൻസ് ആയിരുന്നു ഉജക്കോ. எல்லா படத்துலையும் இவ்வளோ போட்டு சாவச்சிடுறாங்க. இல்லை நான் பண்ணியிருக்கேன். എനിക്ക് ഡയലോഗ് ഉള്ള റോളാണോ? ഡയലോഗ് ഇല്ല, പക്ഷെ പാട്ടിന്റെ ക്ലോസിൽ വരും, പാടി അഭിനയിക്കാം. അതും മമ്മൂട്ടിക്കൊപ്പം പോരെ. இந்த படத்துல நம்ம பார்க்காதது இந்த படத்துல பார்ப்போம்னு நினைக்கிறேன். കൊച്ചെ, ഈ വന്നവരെല്ലാവരും ഡയലോഗ് പറഞ്ഞ് അഭിനയിക്കാൻ ഇറങ്ങി തിരിച്ചവരാ. മോക്ക് വേണ്ടി സിനിമ കരുതി വെച്ചത് കാലം എത്ര കടന്നുപോയാലും അതവിടെ ഉണ്ടാവും.
ഔട്ട് മോർണിംഗ്. കമലെ, കന്യാസ്ത്രീ വേഷം ചെയ്യാൻ വന്ന കുട്ടികളാണ്. കോസ്റ്റ്യൂം കൊടുക്കാറായി. ഇവരുടെ കോസ്റ്റ്യൂം ഒക്കെ ഫിറ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കിക്കോ. ആ വരി. ഞാൻ മാറ്റിക്കോ. പിടിക്കും. ஐயோ யாருங்க இந்த கிட்ட போட போறேன் அதுதான் நான் இப்ப யோசிச்சேன். ஸ்டார்டிங் 2 பசங்க எட்டி பார்த்தாங்கல்ல, அது இருக்கு ரெண்டாவதா. இன்ட்ரோமிஷன் போல. இல்ல டைட்டிலா என்னடா அது 45 நிமிஷம் கழிச்சு வருது. அவங்க பேர் தான் போலடா. சித்திரம்னா இதுதான்டா, மூவிஸா? மூவிஸையும் சொல்லுவாங்க, காட்சி. அதுதானே சொல்றேன். നീ അടടെ എത് சொன்ன? ഇൻട്രോമിഷൻ തന്നെ. നോക്കാം, എന്തായാലും റീവർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചു. പക്ഷെ ഉടനെ പുറത്തു വിടണ്ട. നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റിയിൽ എല്ലാ രീതിയിലും അന്വേഷിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം. സർ, പഴയൊരു നോക്കിയ N73 മോഡൽ ഫോണിലിട്ടാണ് ഈ സിം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. IMEI നമ്പർ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ആ ഫോണിൽ അതുവരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സിം കാർഡ്സിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടി. ഈ സിം കാർഡ്സിൽ കൂടുതലും ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലുള്ള അഡ്രസ്സുകളിലാണ്. സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഫോൺ വിൽക്കുന്ന കട അന്വേഷിച്ച ആളെ കിട്ടും. இதுக்காக தான் நம்ம ட்ரெயின் பண்றோம். முடியல இந்த அளவுக்கு பக்கவா பண்ணணும். தம்ப்நெயிலா பா ஜெமினி கணேசன் பா நம்ம வந்து நம்ம മൊബൈൽ വാങ്ങിച്ചവനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സർ. അവന്റെ പേര് സജീവൻ എന്നാണ്. ഈ രാജേന്ദ്രൻ മരിക്കുന്നതിന് 2 ആഴ്ച മുമ്പ് ഇലഞ്ഞിത്തറയിൽ ഒരു കടയിൽ നിന്നാണ് അവൻ ഫോൺ വാങ്ങിച്ചത്. CCTV ഫുട്ടേജ് ഞാൻ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യാം. സെവൻ ആർട്സിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രൊഡക്ഷനായിരുന്നു സാർ കാതോട് കാതോട്. നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പാട്ടിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ, പെർമിഷൻ വാങ്ങലും ക്രൗഡ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ നല്ല ഓട്ടത്തിലായിരുന്നു. ഷൂട്ടിംഗ് മുടങ്ങിയത് ഓർമ്മയുണ്ട്, കാരണം അന്നത് വലിയ പ്രശ്നമായിരുന്നു. ചേട്ടാ, അന്ന് അഭിനയിക്കാൻ വന്നവരെ ഓർത്തിരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റും? കമലായിരുന്നെന്ന് ഭരതേട്ടൻ്റെ അസോസിയേറ്റ്. പുള്ളിയോട് ചോദിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സാറാണെങ്കിൽ മരിച്ചും പോയി. നല്ല മെമ്മറി പവറുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നു. പണിക്കരേട്ടനാണെന്ന് സ്റ്റിൽസ് എടുത്തത്. അതിൻ്റെ ഫോട്ടോസോ നെഗറ്റീവ്സോ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. இவருக்கு எல்லாமே கிடைச்சிதுடா ஈஸியா. போறவங்கலாம் ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அந்த படம் வந்துச்சுல, சாங்கோட யூடியூப் கமெண்ட் செக்ஷன் போடுங்க. I made the only one after watching രേഖ ചിത്രം കമന്റ് വന്ന് മന്ത്രിക്കുന്നത് പ്രണയ മന്ത്രത്തിന് കാതോട് കാതോര. ഈ കാതിൽ നിന്ന് ആ കാതിലേക്ക് പറയുന്നത് പുള്ളി എത്ര ക്ലാരിറ്റിയില് സംസാരിക്കുന്നല്ലേ, നമുക്ക് കണ്ടോട്ട് പറയുന്നു. ആളുടെ പേരും മുഖവും കിട്ടിയിട്ട് അന്വേഷണം അങ്ങ് മുന്നോട്ട് പോകണല്ലോ സാറേ. ഇപ്പൊ കിട്ടിയ രേഖയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ മോഹൻദാസ് സാറിനൊരു ഉറപ്പില്ലാത്ത പോലെ. அது பசங்க யாரா முன் வந்து சொன்னாதான்ல. ഒരു മിനിറ്റ് സാർ. ഞങ്ങളിത് ആ കാതോട് കാതോര എപ്പിസോഡ് ഒന്നുകൂടെ കാണുമായിരുന്നു. പിന്നെ ആ സെവൻ ആർട്സിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നെഗറ്റീവ്സ് കിട്ടി, അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തു. ഇതോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. എന്തേ രാജേന്ദ്രനെ വിളിച്ച ആളുടെ എന്തെങ്കിലും വിവരം കിട്ടിയോ? ആ സാർ, പിന്നെ ആലപ്പുഴ ഭാഗത്തെ ബാറുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നമ്മളൊരു അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്. ഒരു കന്യാസ്ത്രീ പെണ്ണ് എന്റെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു വന്നത്. ജോൺ പോൾ സാറല്ലേ എന്നോട് ചോദിച്ചു. എന്റെ മറുപടിക്ക് കാത്തു നിൽക്കാൻ സാർ എന്തിനാണ് ഞങ്ങളുടെ മമ്മൂട്ടിയെ മൊട്ടത്തെറിയനാക്കിയത് എന്നൊരൊറ്റ ചോദ്യമാണ് എനിക്ക് തിരിച്ചു പറയാൻ മറുപടി ഒന്നും. കാതോട് കാതോരം സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് എടുക്കാൻ പോകുന്ന സീരിയലിന്റെ അവസാന മിനുക്കുപണികളിൽ ഞാനിങ്ങനെ മുഴുകിയിരിക്കുമ്പോഴാണ് സാറാണോ ജോൺ പോൾ? അതെ. സാറാണോ ഞങ്ങൾ മമ്മൂട്ടിയെ കൊണ്ട് മൊട്ടയടിപ്പിച്ചത്? അതേലും മോശമായി പോയി സാറേ. തിരിഞ്ഞുള്ള അവളുടെ നടപ്പിനിടയിൽ പാദം മറച്ചുള്ള കന്യാസ്ത്രീ വേഷം അല്പമൊന്നു മാറിയപ്പോൾ ആ പാദസരങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി എൻ്റെ കണ്ണുകൾക്ക് മുന്നിൽ മിന്നി മറഞ്ഞു. ആ
ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്ന വീട് ഇതാ അപ്പുറത്ത് കാണുന്ന വീട്. ആ ശരി. ജയശ്രീ ഷോർട്ട് ഓക്കെയാണ്. ഓക്കെ സാർ ഒരു പോലീസുകാരൻ കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത വിനീഷ് ട്രോളി ഷോട്ട് സിറ്റി. ഓക്കെ ഓക്കെ സാർ. എനിക്ക് ഒരുപാട് ഓർമ്മകളുള്ള സിനിമയാണ് ഈ കാതോട് കാതോരം. അന്ന് എൻ്റെ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ കണ്ടിട്ടാ മമ്മൂക്കാക്ക് ഭരതേട്ടൻ അതുപോലത്തെ ഒരു വിഗ് ചെയ്തത്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കാര്യം ഇത് ആ സിനിമയുടെ ഷോട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്തത്. ഫോട്ടോ കണ്ടപ്പോൾ ആളെ ചെറുതായിട്ട് ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട്. അന്ന് ഈ കുട്ടി വരാഞ്ഞതുകൊണ്ട് സെറ്റിൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇഷ്യൂ കാരണം വലിയ പ്രശ്നമായിരുന്നു. ക്യാമറ ഏത് ആംഗിളിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ബാക്കിൽ ആ കുട്ടി വേണം. അപ്പോൾ അസോസിയേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭരതേട്ടൻ്റെ ചീത്ത മുഴുവൻ എനിക്കായിരുന്നു. നമുക്ക് കിട്ടിയ സ്കെൽറ്റനിലും ഒരു കൊലുസുണ്ടായിരുന്നു. ഈ കൊലുസിട്ട കന്യാസ്ത്രീയുടെ കാര്യം അങ്കിൾ എന്നോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളന്ന് ഉണ്ണികളെ ഒരു കഥ പറയാവുന്ന സിനിമ പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതിൽ നായികയായിട്ട് ഇതുപോലൊരു പെൺകുട്ടിയാണ് അങ്കിളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത്. സാറിന് ഈ കുട്ടിയെക്കുറിച്ച് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? സാധ്യതയില്ലെന്നറിയാം, എങ്കിലും ഞാൻ ചോദിച്ചത്. രേഖയെ പിന്നീട് കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ സാർ നായികയാക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ അറിയില്ല. ഒരു കാര്യം പറയാം, നല്ല ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ള കുട്ടിയായിരുന്നു. വളരെ എക്സ്പ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫേസും. പണ്ടത്തെ ശാലിനിയുടെ കൂട്ടുകാരിൽ അഭിനയിച്ച മരിച്ചുപോയ ശോഭയില്ലേ, അതുപോലെ സിനിമയിൽ നല്ല ഭാവി ഉണ്ടാകേണ്ടിരുന്ന കുട്ടിയായിരുന്നു ഈ രേഖ. സേവനം നൽകാത്ത കരാറുകൾ, അതും മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കമുള്ള ഭരണകക്ഷിയിലെ പ്രമുഖർക്ക് ബന്ധമുള്ള കമ്പനികൾ. ഇത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഞങ്ങളുടെ പുറയിൽ പോലീസ് വന്നാൽ നിങ്ങളുടെ പുറയിലും വേറെ ആൾ വരും. അന്വേഷണം ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോകരുത്. ഐസ് ക്ലോസ്. ரைட்டா? ஐயோ விட்னஸ் எல்லாத்தையும் இது பண்றாங்க. வேறு யார் கொடுத்தாலும் கொடுத்துட்டு வருவாங்க. சாக்கடை தண்ணியா அது? குடிச்சிட்டு இது மாதிரி ஆயிட்டானா? ஓ குடிச்சிட்டு சாக்கடையில் உண்டான்ற மாதிரிடா. லங்ஸ் ஃபுல்லாக சாக்கடை தண்ணி இருக்கும்ல. அப்புறம் இந்த விஷயம் நினைக்கிறது. SP വിളിച്ചിരുന്നു. കേസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് വിടുവന്നു. നിനക്കിന് സ്റ്റേഷൻ ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടോ? മിക്കവാറും ട്രാഫിക്. அப்படியாடா? அது கெட்ட வருது அம்மதான். നമുക്ക് നോക്കാടോ. இவருக்கு வருவாங்களா இப்போ? இவரு ரேஞ்ச் ஓவர் நின்னுக்குது. மாட்டோட ஒரு நாள் ആ ഓടയിലെ അഴുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ശ്വാസത്തിൽ കയറി ശ്വാസം മുട്ടിയതാണ് ചന്ദ്രപ്പൻ്റെ മരണത്തിന് കാരണം. അയാൾ മൂക്കറ്റം കുടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വേറെ ശരീരത്തിൽ അങ്ങനെ സംശയമൊന്നും പരിഗണനൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടു പോയില്ലേ സാറേ? എന്നെ ട്രാഫിക്കിലേക്ക് മാറ്റി കേസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് കൊടുത്തു. ഓ பொசிஷனில் இறக்கி விட்டாங்களா? வேற பிரான்ச்சுக்கு விட்டாங்க. கேஸ் ട്രാഫിക് റൂൾ 10 വർഷം. അയ്യോ CB ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഞാൻ കണ്ടില്ല കേട്ടോ. ഞങ്ങളെ ആ ക്രൈം നമ്പർ 112324 സ്കെൽറ്റൻ കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വന്നു. ഹൈദരാബാദിലെ സെൻട്രൽ ലാബിൽ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ലല്ലോ സാറേ? ആളെ മനസ്സിലായില്ലേ? ഭയങ്കര കളിക്കാരനാ. ചീട്ടായി. അങ്ങോട്ട് പോ. ആഹാ, കുത്തി നിർത്തിയ അസ്ഥികൂടം. ഒരു സ്റ്റാൻഡും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ വല്ല പൂക്കളോ മെഴുതിരിയെ കത്തിച്ചു വെക്കായിരുന്നു. അല്ല എല്ലാം മുഴുവൻ ഉണ്ടോ സാറേ? സലിമേ എടോ, കാശ് കിട്ടിയാൽ അസ്ഥികൂടം വിഴുങ്ങാൻ വരെ പോലീസിലാണെന്ന് എഴുതി എല്ലാവരും അങ്ങനെ എഴുതല്ലേ? എനിക്ക് ആ കൺട്രോൾ സാമ്പിൾ പ്രിസർവേഷൻ രജിസ്റ്റർ ഒന്ന് കാണണം. എടോ, തന്നെ ഒരു റെക്കോർഡിംഗ് കാണിക്കാനുള്ള ബാധ്യത എനിക്കില്ല. പിന്നെ താങ്കളുടെ ഒന്നില്ല ഓർഡർ അനുസരിച്ച് ഓർഡറുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം എടുക്കുക, അതുകൊണ്ട് പോവുക. യു ഗോട്ട് ഇറ്റ്? And use your gloves when you're handling bonds. പന്നിമലത്തൻ ചീട്ടുകളെയൊക്കെ നിർത്തിയോടാ നീ.
നിനക്കെന്താണ് ഇവിടെ കാര്യം? ട്രാഫിക്കിൽ നിർത്തിയ മര്യാദയ്ക്ക് അവിടെ നിന്നോണം, അല്ലാതെ എൻ്റെ കോർട്ടിൽ കയറി കളിക്കല്ലേ. എന്തോടെ നോക്കുന്നത്? ഷൂസ് നക്കുന്ന നാക്കെടുത്ത് എന്റെ നേരം വളച്ചോണ്ടല്ലോ. എന്റെ നെഞ്ചത്ത് ഞാൻ ചീടിറക്കും. നന്നായിട്ടൊന്ന് മോൻ കഴിയതാ. രേഖയെ പറ്റി വിവരം തന്ന ചന്ദ്രപ്പം മരിക്കുന്നു. അന്വേഷണത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെയൊക്കെ മാറ്റുന്നു. ആകെ കൂടെ തെളിവായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അതവർ കൊണ്ടുപോകും. നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും സാറ്? നീ എന്ത് വേണേ ചെയ്തു, നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചതല്ലേ, അവർക്ക് എടുത്തിട്ട് പോകാൻ പറ്റും. നീ എന്താ അന്വേഷിക്കും? കമൽ സാർ. ആ വിവേക്, ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിളിച്ചതാ. ഒന്നുമില്ല, പള്ളാശ്ശേരി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റിപ്പോർട്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന്. അയാൾ ഇപ്പോൾ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ നടത്തുക. ചിത്രം സിനിമയുടെ അണിയറ കഥകൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല. പ്രിയദർശനെതിരായി സാക്ഷാൽ മോഹൻലാൽ പൊട്ടിത്തെറിച്ച കഥയുമായി അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും നമുക്ക് കാണാം. சித்ரான்னு ஒருத்தர் சாய் சித்ரா அந்த மாதிரி கவன் படத்தில் டீயா இருப்பார்ல அந்த மாதிரி. ഈ എപ്പിസോഡ് കണ്ട ആൾക്കാർ അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും ഞെക്കുന്നു. നമ്മളെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന്റെ എണ്ണം കൂടുന്നു. അത്രേ എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലേ ഒരു വളർത്താനും തളർത്താനും എനിക്കെന്റെ പേന മതി. ഇന്നിപ്പോ പേന കൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. നാക്ക് വേണം. കുഴപ്പമില്ല, എൻ്റെ നാക്കും അത്ര മോശമൊന്നുമില്ല. അന്നുമല്ല ഇന്നുമല്ല. ഈ പള്ളാശ്ശേരിയെ കണ്ടാൽ മമ്മൂട്ടിയുടെ വരെ മുട്ടിടിക്കുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്റ്റാറായിരുന്നു. ഈ സ്റ്റാറിൻ്റെ ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കാൻ ഞാനും എൻ്റെ ക്യാമറാമാൻ രവിയുമായിട്ട് കാതോട് കാതോരത്തിൻ്റെ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോയി. പുള്ളിക്കാരെങ്ങനെ വരുള്ളൂ? കുറെ നേരം ഞാൻ കാത്തിരുന്നു. അയാൾ ആരായി എനിക്കെന്താന്നേ. എനിക്ക് അയാളുടെ ആ ഇരിപ്പും ജാടയൊന്നും തീരെ അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചില്ല. അന്നത്തെ തലപ്പിൽ എനിക്ക് തോന്നിയൊരു ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു. അത് അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമായില്ല. മലയാള സിനിമയിൽ എനിക്കെതിരെ ശബ്ദിക്കാൻ പോലും ആരും ഭയക്കുന്ന കാലമാണത്. എനിക്ക് നല്ല വാശി കയറി. അടുത്ത ലക്ക നാണയില് ആ ഫോട്ടോ ഇട്ട് ഞാൻ അയാൾക്കൊരു മുട്ടം പണി കൊടുത്തു. ഇതല്ലേ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ആ പെൺകുട്ടി? എൻ്റെ 3-4 എപ്പിസോഡിൻ്റെ കണ്ടൻ്റാ. സാരല്ല. அதே மாதிரி வீடுடா. ஸ்டார்டிங்ல இருந்து ഹലോ ചേച്ചി, ഞാൻ വാട്സാപ്പിൽ ഒരു ഫോട്ടോ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ രേഖയുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീയെ ഷൂട്ടിംഗ് ടൈമിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും കണ്ടതായിട്ട് ചേച്ചി ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ഉറപ്പാണോ? ഇങ്ങനെ ഒരാളെ ആ ലൊക്കേഷനിൽ കണ്ടതായിട്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല. മാത്രമല്ല, ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സെറ്റിൽ വെച്ച് നമ്മൾ കാണേണ്ടതല്ലേ. ഞാനും തോമാത്തിന് സിനിമ മുഴുവനും കണ്ടു. നീ പറയുന്ന പോലെ ഒരു പെൺകുട്ടി ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല. അവർ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ വന്നൊരു നടിയല്ല. പിന്നെ അവരുടെ കൊന്തയും ഉടുപ്പും ഒക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അവരൊരു കന്യാസ്ത്രീ. அதான் சார் அவர் சொல்கிறாங்க பக்கத்தில் இருந்தால் മദർ രേഖ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ മലക്കപ്പാറയിലേക്ക് വന്നൊരു പെൺകുട്ടി. സിനിമയിൽ മാത്രമല്ല, ജീവിതത്തിലും അവൾ നല്ലൊരു നടിയായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു അസ്ഥികൂടം അത് രേഖയുടേതാണോ എന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊരു സംശയമുണ്ട്. മദറിന് ഓർമ്മയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്ന് പറയാമോ? കുറെ പേരുണ്ടല്ലോ. മമ്മൂട്ടിയുടെ സിനിമയാ.
സിസ്റ്ററെ നമുക്കും പോയാലോ? ഞാനില്ല, മദർ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ തീർന്നു. എഴുന്നേറ്റോ? ഈശോമിശിക്ക് സ്ഥിരയ്ക്കട്ടെ. ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങുവാന്നേ. ശരി, എല്ലാം നോക്കി കാണും ചെയ്തോണം കേട്ടോ. ശരി മാധവ്. പള്ളിയൊക്കെ എന്തിനാണോ ഷൂട്ടിങ്ങുകാർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്? ചേട്ടാ വേഗം നടക്കും, സമയമില്ല. ആദ്യമായിട്ടാണോ? പുതിയ ആളാ. കണ്ണ് കാണാൻ പറ്റും. എവിടെ നോക്കിയാ കൊച്ചാ കിടക്കുന്നത്? காட்டுவாங்களா? சொன்னாங்க டிஏஜி. ஆமாடா பண்ணிருக்காங்கடா, நல்லாவே பண்ணிக்கிறாங்க. டிஏஜிங்க அந்த ஃபேஸே மாற்றிருக்காங்கடா. ഓ, നാളെ കിட்ட പോയി பார்க்க முடியலையா? ചേട്ടാ ഡ്രസ്സ് കീറിപ്പോയി. അതിന് ഒന്ന് തുന്നി തരുമോ? ആരാ? സിസ്റ്ററെ, എൻ്റെ പേര് രേഖ. എനിക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്യുമോ? இவங்க தானே அவங்க? ഉടുപ്പൊക്കെ ഞാൻ തരാം. തിരിച്ച് നീ എനിക്ക് ഉപകാരം ചെയ്തു തരണം. എനിക്ക് മമ്മൂട്ടിയെ കാണണം. നീ എന്നെ പുള്ളിയെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരുമോ? ആനന്ദ, വേണേ ഓട്ടോഗ്രാഫ് വാങ്ങാം. பூஜைக்கு போகுதுன்னு அவரு ശരിയാണ് സ്റ്റെപ്സ്. പക്ഷെ മമ്മൂട്ടി ഇപ്പോൾ ഷൂട്ടിലായിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകും. അപ്പോൾ ചേട്ടനല്ലോ എനിക്ക് തയ്പ്പിച്ചു തരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വേറെ ഒപ്പിച്ചു. ആഹാ, അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലേ പിന്നെ ഞങ്ങളൊക്കെ എന്തിനാ ഇവിടെ? ഇതിൻ്റെ കളർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വെള്ള, നെക്ക് സ്റ്റിച്ചൊക്കെ വേറെയാ. ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങിട്. എന്തെല്ലാം നോക്കുന്നത് ഞാൻ തയ്ച്ചു തരാം. ഇതൊന്നും ഇവിടെ വെച്ചോട്ടെ. എങ്ങനെയുണ്ട്? ശരി വെച്ചോ. നിനക്ക് കന്യാസ്ത്രീ വേഷം നന്നായിട്ട് ചേരുമല്ലോ. എനിക്ക് എല്ലാ വേഷം ചേരും. അതാ നായികയുടെ ഒരു ലക്ഷണമൊക്കെ. ഒരു നായികയാവുമോ? ആവും സിസ്റ്റർ, അതിനായി കഷ്ടപ്പാടൊക്കെ. എനിക്ക് മമ്മൂട്ടി ചേട്ടൻ്റെ നായികയാവണം. മമ്മൂട്ടി ചേട്ടനോ? കൊള്ളാലോ. നീ നിന്റെ ചേട്ടനാണോ മമ്മൂട്ടി? എനിക്കെൻ്റെ ചേട്ടനെ പോലെ തന്നെ. ഞാൻ കത്തൊക്കെ എഴുതാറുണ്ടല്ലോ. അതിന് നിനക്ക് അഡ്രസ് അറിയോ? ഞാൻ വുഡ്ലാൻഡ്സ് ഹോട്ടലിലേക്ക് എഴുതും. പുള്ളി എവിടെയാ കൂടുതൽ നേരം. എന്നിട്ട് മറുപടി വല്ലതും കിട്ടിയോ? നീ ആ പാട്ട് പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിലല്ലേ? വന്നപ്പോ തൊട്ട് ചുറ്റി കറങ്ങി നടക്കാണല്ലോ. ആ മാല മാറ്റി ഈ മാലട്ടെ. വലിയ നായികയാണെന്ന വിചാരം. ഒരു മാല മാറിയതിന് ഇത്രയൊക്കെ വഴക്ക് പറയണോ? രാവിലെ അവരെന്നെ എനിക്ക് ആ മാല എന്ന്. ഞാൻ ഒരു ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റാ സിസ്റ്റർ. ഞങ്ങളോടൊക്കെ ഒരു ഇങ്ങനെ മമ്മൂട്ടീനെ അറിയാമെന്നും ഓട്ടോഗ്രാഫ് വാങ്ങി തരാമെന്നൊക്കെ ഞാൻ സിസ്റ്ററുടെ ഉടുപ്പ് ഇട്ടാൻ വേണ്ടി കള്ളം പറഞ്ഞ. നിനക്ക് നിന്റെ മമ്മൂട്ടി ചേട്ടനെ കാണണോ? എങ്ങോട്ടാ? വാ പെണ്ണെ. அவரு இன்டர்வியூல ஏந்து போய் திரும்பி பார்த்துருக்காங்க. அந்த போட்டோ தான் எடுத்திருக்காங்க. ഓ, സമയം പിടിക്കണല്ലോ. താങ്കളുടെ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ചിത്രങ്ങൾ സമ്പൂർണ്ണ പരാജയങ്ങളായിരുന്നല്ലോ. കഥകളിലെ പാളിച്ചകളാണോ അതോ താങ്കളൊരു താരമാകാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണോ പരാജയങ്ങൾക്ക് കാരണം? മിസ്റ്റർ മമ്മൂട്ടി, ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈ രേഖയുടെ വീട് എവിടെയാണെന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മദറിനോട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഫാമിലിയെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ അവൾ വലിയ താല്പര്യം കാണിച്ചിരുന്നില്ല. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ഷീ സെഡ് ഷീ സംവെയർ ഫ്രം സൗത്ത്. മമ്മൂട്ടിയെ കാണാൻ പിന്നെ ഞങ്ങൾ പോയില്ല.
ഉച്ചയാവുമ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ച് മഠത്തിലേക്ക് മടങ്ങി. But as the day grew by, I got to know her more and we were getting closer and closer. നാളെ പള്ളിയിലൊരു സീൻ ചെയ്യാൻ ഭാരത സാറും ജോൺ പോൾ സാറും പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ചേട്ടപ്പം എനിക്കൊരു ഡയലോഗ് ഉണ്ടാവും. മമ്മൂട്ടിയുടെ ഒപ്പമാണോ? മിക്കവാറും. ഞാൻ പോയിട്ട് நீ நைட்டோட உங்கள் கதை க்ளோஸ். இப்படி இருக்கும்ல. ആയിരം വർണ്ണങ്ങൾ കൂടെ വന്നു, ആയിരം വർണ്ണങ്ങൾ കൂടെ அந்த சாங்கே போலடா ரீக்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. നമ്മൾ അടുത്ത ടേക്ക് പോവാണ്. ക്ലാപ്പിംഗ് സൗണ്ട് ക്യാമറ റോളിംഗ് സർ ബൈ 52 ടേക്ക് 1 ആക്ഷൻ. நல்லா ஸ்மார்ட்டாக பண்ணிக்கிறேன். எல்லா ஷார்ட்டும் பண்ணாமல் கரெக்டாக ஃபீல் பண்ணிக்கிறேன் சார். மழை இவனுக்கு எப்படி கனெக்ட் ஆகும் தெரியல. അടുത്ത സിനിമ ഏതാ? സിനിമയൊക്കെ ഒരുപാട് தேட மாட்டாங்களா? പക്ഷേ ഒരു ജൂൺ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആവാൻ വന്നതല്ല, എനിക്കൊരു നായികയാവണം. നിന്റെ ഈ കഷ്ടപ്പാടിന് എല്ലാത്തിനും ഫലം ഉണ്ടാവും. എല്ലാരും അറിയുന്ന ഒരു നായികയായിട്ട് നീ മാറും. ആംബുലൻസ് എല്ലാം പോയിடுச்சு സാർ. എന്നാ പண்றது? ഇനിയിപ്പോ ഷൂട്ടിംഗ് പള്ളിയിലല്ലേ? നമുക്ക് കോൺവെന്റിലേക്ക് പോയാലോ? നിനക്കിനി ഷൂട്ടിംഗ് ഇല്ലല്ലോ. മഠത്തിലേക്കൊക്കെ ഞാൻ എങ്ങനെയാ സിസ്റ്റർ? എന്റെ കോൺവെന്റ് ഇവിടെ അടുത്തല്ലേ? ഇത്രയും പേരുള്ള റൂമിൽ എന്തിനാ നീ നേരം വെളുപ്പിക്കുന്നേ? ഞാൻ അറിയാത്തൊരു ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് കൊച്ചേ, നിന്നെ ആരിറക്കിയതാ? എന്നെ ആരും ഇറക്കിയതല്ല, ഞാൻ തനിയേ വന്നതാ. മഴ വന്നപ്പോൾ ഒരു പള്ളിയുടെ അകത്ത് വേറെ ഒരു പാട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോയി. ഞാൻ രേഖയെ കൂട്ടി മഠത്തിലേക്കും. രേഖ, ഇത് സിസ്റ്റർ മെരിഗറ്റ, സിസ്റ്റർ എലിസബത്ത്, പിന്നെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റർ കുഞ്ഞുങ്ങൾ. ഇത് തങ്കമ്മ ചേച്ചി. തങ്കമ്മ ചേച്ചി, പുഷ്പ എവിടെ? പുഷ്പ മുകളിൽ മുറിയൊരുക്ക. ഓ ശരി. രേഖ, നമുക്ക് വെള്ളോട്ട് പോവാം. കുളിച്ചുടുപ്പ് മാറിക്കോ. വാ പോവാം. ചമ്മന്തി. சம்மந்தினா என்னடா அது? சட்னி. ட்ரை சட்னிடா. சட்னிடா. சட்னி தான் அவங்க சொல்றாங்க. അല്ലേ? சம்மந்தி ഇതിലും രസം അത്. சம்மந்தி அது பிக் பாஸ் சட்டை போடுறாங்க. ഇറച്ചിക്കറി വേണ്ട. ചിലപ്പോൾ പാതിരാത്രി ആവുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ടൂണിൽ മമ്മൂട്ടി ചേട്ടൻ പാടുന്നേക്കാം. മമ്മൂട്ടിയല്ല പെണ്ണെ, യേശുദാസ. നിന്റെ മമ്മൂട്ടി ചേട്ടൻ ചുണ്ടന. അതൊക്കെ എനിക്കറിയാം. നാളത്തെ ഡയലോഗൊക്കെ പഠിച്ചോ? നാളെ ലൊക്കേഷനിൽ പോയിട്ടേ കിട്ടുള്ളൂ. ഇന്നൊരു നല്ല ദിവസം. அவனுக்கு ஒரு தடமே இல்லையாடா? ഇങ്ങനെ സിനിമയുടെ നടക്കുന്നു. സിസ്റ്ററിനെ പോലെ ഇങ്ങനെ സ്നേഹത്തോടൊന്നും പെരുമാറിയിട്ടില്ല. ഇതിപ്പോ ആദ്യമായിട്ട് സിനിമയിലൊരു ഡയലോഗ് കിട്ടാൻ പോകും. എല്ലാം ശരിയാവായിരിക്കല്ലേ സിസ്റ്റർ? എല്ലാം ശരിയാവും. രാവിലെ ഷൂട്ടിംഗ് മുറിയില്ലേ കിടക്ക വിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങോട്ട് പോവാം. സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങിക്കോ. ഗുഡ് നൈറ്റ്. സഭയ്ക്ക് ആശുപത്രി പണിയാൻ കിട്ടിയ ഡൊണേഷനും സ്വർണത്തിൻ്റെ തിരുരൂപങ്ങളും എടുത്താണ് രേഖ അന്ന് കടന്നു കളഞ്ഞത്. നഷ്ടപ്പെട്ടത് വലിയൊരു തുകയായതുകൊണ്ട് പ്രൊവിൻഷ്യൽ ജനറൽ എൻക്വയറിക്കായി മഠത്തിലേക്ക് വന്നു. ഒരു പരിചയമില്ലാത്തൊരു പെൺകുട്ടിയെ മഠത്തിൽ കയറ്റി താമസിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് ഐ ഹാവൻറ്റ് ഹേർഡ് അബൌട്ട് ഹർ എവർ സിൻസ്. ഇത്രയും വലിയൊരു മോശം നടന്നിട്ടും പോലീസിൽ പരാതിപ്പെടാതിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നന്നായിട്ട് ചാരിറ്റബിൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇറ്റാലിയൻ കോൺഗ്രിഗേഷൻ ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടേത്. ഇത്രയ്ക്കും റെസ്പോൺസിബിളായി ഡൊണേഷൻ മണി ഹാൻഡിൽ ചെയ്തെന്ന് പുറത്തറിഞ്ഞ ദാറ്റ് വുഡ് ഹാവ് റിയലി ഇമ്പാക്റ്റഡ് അവർ ഫ്യൂച്ചർ ഡൊണേഷൻസ്.
സത്യം എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. മദർ ആ ഫോട്ടോയിൽ വന്നതുപോലും ഒരു നിയോഗമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. എവിടെയോ കിടന്ന് അഴുകിത്തീരേണ്ട ഒരു അസ്ഥികൂടം പുറത്തു വന്ന് എന്നെ ഇവിടം വരെ എത്തിച്ചത്. പക്ഷേ അവസാനം ഇങ്ങനെയാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല. സിമ്പിൾ தான் ஆனால் சுற்றுறானுங்க. അതെ സർ ഇവിടെ. ജേക്കബ്, ഹായ്. 1 മിനിറ്റ്. എനി അപ്ഡേറ്റ്സ്? ഇതെല്ലാം ഫ്രാൻസിസ് തർത്തൽമാരുടെ ഇതുവരെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ആണ്. ഓക്കെ. ദേ ഈ കന്യാസ്ത്രീയെ ഈ ഇടയ്ക്ക് വിവേക് പോയി കണ്ടിരുന്നു. ആരാ ഇവർ? 85 ഇവർ മലക്കപ്പാറ കോൺവെന്റിലുണ്ടായിരുന്നു. ഈ രാജേട്ടൻ സ്ഥിരമായിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് രാവിലെ തന്നെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലുമൊക്കെ പുറപ്പെടും. ഇവന്റെ പേരില രാജേന്ദ്രൻ കാർ എഴുതി വെച്ചു. ആ വില്ല് ഞാൻ കണ്ടതാ. ഇത് ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞല്ലേ, ദിസ് ഇസ് മീഡിയ പ്ലാനിങ്. അവളൊരു നടിയായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ഒരു മോഷ്ടാവായിരിക്കാം. എന്തു തന്നെ ആയാലും രേഖ ആരായിരുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയണം. അതിനെനിക്ക് നിന്റെ ഹെൽപ്പ് വേണം. பணத்தை அவங்க திருட வந்துக்கிறாங்க. அந்த திரை வந்துருக்கா அவ்வளோ கேஸை மாற்றி விட்டு അന്ന് രാത്രി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സിസ്റ്റേഴ്സിൽ മിക്കവരും മരിച്ചു. ബാക്കിയുള്ളവർ പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറിപ്പോയി. പിന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് പുഷ്പവും തങ്കമ്മ ചേച്ചിയുടെ കുടുംബമായിരുന്നു. പുഷ്പം 3-4 മാസം കഴിഞ്ഞ് മദറിൻ്റെ ഭരണം സഹിക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞിട്ട് മഠത്തിന്നേ പോയി. ഇതാണ് അഡ്രസ്. ബന്ധുക്കളെ കണ്ടെത്തി DNA മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മാത്രമേ അത് രേഖയാണോ അല്ലയോ എന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. കാണാതെ ദിവസം ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരുന്ന ആളെന്ന നിലയിൽ ഇനി മദറിനെ എന്നെ സഹായിക്കാൻ പറ്റും. വിവേക് അന്ന് പോയതിന് ശേഷം I have been really thinking a lot about her. I want to know, who is she? സർ, സജീവന്റെ ലൊക്കേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അവനിപ്പോ ഒരു ചെമ്മീൻ കെട്ടിലാണ് താമസം. പിന്നെ സർ, അവനെ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് കാപ്പയോമത്തി വിട്ടാണ്. ആളിത്തിരി അലമ്പ. ആരടാ നാക്കിട ഒന്ന് നോക്കിയടാ. ചെല്ലേ அந்த கொலையை பார்த்தோம்னா കഴിഞ്ഞ മാസം നിന്റെ ആ രാജേന്ദ്രന്റെയും ഫോൺ ഒരേ സമയത്ത് ചെറുതന ടവറിന്റെ പരിസരത്തുണ്ടായിരുന്നു. നീ അയൽക്കൂട്ടത്തിലെ കടമൊക്കെ തീർത്ത സ്വർണ്ണമൊക്കെ തിരിച്ചെടുത്തില്ലടാ. എവിടെ നിന്നടാ പൈസ? രാജേന്ദ്രൻ്റെ ഒന്ന് മേടിച്ചാ സാറ്. എന്തിന്? ഒരു പെണ്ണിനെ എടുത്തോണ്ട് പോകുന്നത് ചെറുപ്പത്തിൽ ഇവൻ കണ്ടു. പിറ്റേന്ന് എന്റെ ചാച്ചൻ ഇന്നലെ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചല്ലോ. ഞാൻ കണ്ടല്ലേ. ആ പെണ്ണാരാണെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പം അത് സിനിമ ഷൂട്ടിംഗ് ആയിരുന്നെന്നും ചാച്ചൻ അതിൽ അഭിനയിച്ചാണെന്നും എന്നോട് പറഞ്ഞു. ഏതാ സിനിമ? കാതോട് കാതോരും. അങ്ങനൊരു സീൻ ആ കഥയിലില്ലെന്ന് വലുതായപ്പോഴാണ് സാറേ എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. പിന്നീട് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് സ്റ്റെപ്പ് ചാച്ചനൊന്ന് വയ്യാണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു. പച്ചക്ക് ചോദിച്ചാൽ ചാച്ചനൊന്നും പറയത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് അന്ന് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ചാച്ച പണ്ട് മലക്കപ്പാറ പള്ളിയിൽ ഷൂട്ടിംഗ് എടുക്കുമ്പോഴേ നമ്മുടെ വീടിന്റെ അടുത്തൂടെ ചാച്ചനൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് പോയത് ആരെയാ ചോദിച്ചിട്ടാ? അന്ന പെങ്കൊച്ചിന് ആരെ കൂടെ പൊക്കി കൊണ്ടുപോയേ? പാഞ്ചുണ്ടായി. പിന്നെ രാജനും എന്നതാ അന്ന് അവിടെ നടന്നേ? അവിടുന്ന് കുറെ പണം കിട്ടിയടാ. ചാച്ചാ ചാച്ചാ എന്നിട്ട് ആ പൈസയിൽ വല്ലതും ബാക്കിയുണ്ടാ? അതെ, ആ പൈസയിൽ വല്ലതും ബാക്കിയുണ്ടാന്ന്. ഇല്ലടാ ഇല്ലടാ, ഒന്നുമില്ല. ഒരു ഉപകാരമില്ലാത്തൊരു എനിക്കതാടാ. പുള്ളി ചെറുതിനെ വന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് പൈസയും തന്നു. പിന്നെ അയാൾ മരിക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ് സാറേ ഞങ്ങൾ കാണുന്നത്. അയാൾ മരിക്കുമ്പോൾ ചാച്ചൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞില്ല. അത് ചാച്ചൻ വിവേക് സർ,
രേഖയെ കാണാതായ ദിവസം ബേബിയും വേറെ 3 പേരും ചേർന്ന് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ എടുത്തോണ്ട് പോകുന്ന ബിനു കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആ പെൺകുട്ടിയുടെ കാലിലും ഒരു കൊലുസുണ്ടായിരുന്നു. അന്വേഷണത്തിന് ചാർജ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവന്മാരെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കാൻ പോലും നമുക്ക് കഴിയില്ല. അവന്മാരെ കൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി വരുള്ളൂ. സർ, മലക്കപ്പാറയിൽ അന്ന് 2 ഷെഡ്യൂളായിട്ടാണ് ആ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. minutes இருக்கா 8.3 IMDb ഇത് പാവം. അപ്പോത്ത് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇതുവാ സിജി ഒന്നും ഇന്നലെ ഒരു ചുവട് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഇന്ന് 2 ചുവട് പിന്നോട്ട്. மனோஜ் கேஜ் என்ன அதான் ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருக்காது. இன்னொரு ஒய்ஃபை எப்போ போட்டு தள்ள போகிறாங்க. சித்தார்த்த அபிமன்யு மாதிரி எதனா ஒன்று வச்சுன்னு கேட்டுனே இருக்கிறாரான்னு. இது எங்கெல்லாம் போகிறோன்னா ஆள் பூரங்காலி. എവിടെ പോയതാ? ചാച്ചൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലാണ് അങ്കമാലി ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ ഹോസ്പിറ്റലുള്ളത്. This is him, Francis Taratil. ഫ്രാൻസിസ്, ഈ ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ടുണ്ട്? 85-ൽ കാതോട് കാതോരം സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷനിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ പോലും അറിയാതെ നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടൊരു ഫോട്ടോ ആണിത്. ഫ്രാൻസിസ്, ഞാനൊരു കഥ പറയാം. ഒരു രാത്രിയിൽ ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്ന പള്ളിയുടെ മതിലിനപ്പുറം നടക്കുന്ന മറ്റൊരു കഥ. ഒരു മഠത്തിലാണ് ഈ കഥ നടക്കുന്നത്. തൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ സഞ്ചരിച്ച് ലൊക്കേഷനിലും പിന്നീട് മഠത്തിലും എത്തിയ രേഖ എന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ കഥ. അതേ മഠത്തിൽ നിന്ന് കാണാതായ പണത്തിൻ്റെയും സ്വർണത്തിൻ്റെയും കഥ. നിങ്ങളന്ന് കുഴിച്ചിട്ട രേഖ എന്ന പെൺകുട്ടി ഇന്ന് നിങ്ങളെ പിന്തുടരുകയാണ്. ഫ്രാൻസിസ്, രേഖയാണ് എന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ചത്. നിങ്ങളുടെ മകന് നിങ്ങളുടേതുപോലെ ഈ പാതി അടഞ്ഞ കണ്ണ് കിട്ടിയതും അന്ന് ഞാനിത് ശ്രദ്ധിച്ചതും ഇന്നലെ രാത്രി ഈ ഫോട്ടോ എൻ്റെ കണ്ണിൽ പെട്ടതും എല്ലാം ഇത് പേയ് പടം മതി. ഇത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ മുന്നിൽ ഈ വാതിൽ കൊട്ടിയടച്ച് കാത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കൊലയാളിക്ക് വേണ്ടിയാണ്. അപ്പാക്ക് ഇരിക്കുന്ന പസങ്ങൾക്കും അതേ കുഴിച്ചിട്ടത് ഞങ്ങളാ. കൊന്നത് ഇപ്പോൾ സാമിയിലെന്ത് കൺട്രോൾ എടുത്തു. വക്കച്ചനും പുഷ്പവും എല്ലാം തുടങ്ങി വെച്ചത് അവരാ സാറേ. വിശ്രമ ജീവിതത്തിന് മലക്കപ്പാറയ്ക്ക് വന്ന മെത്രാൻ്റെ സഹായിയായിട്ട് കൂടെ വന്നവനാ വക്കച്ചൻ. പുഷ്പം മഠത്തിലെ അന്തേവാസി. മെത്രാൻ താമസിക്കുന്ന വീട് വൃത്തിയാക്കാനും മറ്റും പുഷ്പത്തെ സിസ്റ്റർമാർ കൂടെ കൂട്ടുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ അവിടെ വെച്ച് അവർ തമ്മിൽ പരിചയപ്പെട്ടു. ஆட்டம் ஹீரோயின் மேக்கப்ல தெரியல நம்மளுக்கு. അമേരിക്കന് ശമ്പളം കിട്ടിയപ്പോൾ അവൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ ആദ്യത്തേത് ഇതായിരുന്നു. വക്കച്ച, ഇത് പിള്ളേർക്കുള്ള പഠന സഹായം. അവരുടെ ഇതുവാ മനോജ് കെ ജയനാ. നിങ്ങളാണോ ഇവിടുത്തെ പാത്രങ്ങൾ മുഴുവൻ കഴുകുന്നത്? ഇയാള് ബ്രദറാണോ മെത്രാൻ്റെ കൂടെ വന്ന? ബ്രദറൊന്നുമല്ല, പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മെത്രാൻ്റെ കൂടെ ചെറുപ്പത്തിലേ കൂടിയതാ. കാശുണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ സഹായിക്കാം, പക്ഷെ എന്നെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോകണം. ചെറുപ്പത്തിലെ അപ്പനും അമ്മയും നഷ്ടപ്പെട്ട് മഠത്തിൽ വളർന്ന പുഷ്പത്തിന് അവിടെ നിന്ന് പുറത്തു കിടക്കാനും പുതിയൊരു ജീവിതം തുടങ്ങാനും ഒരു തുണ വേണമായിരുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരാളെ അവൾ വക്കച്ചനിൽ കണ്ടെത്തി. ഒരു രാത്രി അവരുടെ പദ്ധതിയിലേക്ക് 3ാമതൊരാൾ കടന്നു വന്നു. മഠത്തിലെ കുടികിടപ്പുകാരനായ ബേബി ചേട്ടൻ. വക്കച്ച, മഠത്തിൽ കുരുമുളകും റബ്ബർ ഷീറ്റും ഏലവും മാത്രമല്ല, വേറെയും കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട്. നീ എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുമോ?
സുധീർ വക്കച്ചനും കൂടെ ഒരു കള്ളത്താക്കോൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ചാലക്കുടിയിൽ ഒരു കൊല്ലൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു സോപ്പ് കട്ട കൊടുത്ത കാര്യം ഞാൻ അറിഞ്ഞായിരുന്നു. അത് സാധാരണ ഒരു പെട്ടിയുടെ താക്കോലല്ലെന്നും അയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു. കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് മദറും സിസ്റ്റർമാരും കൂടെ മഠത്തിലെ വണ്ടിയിൽ രാവിലെ എങ്ങോട്ടോ പോകുന്നത് കണ്ടു. അവരെന്തോ ധ്യാനത്തിനോ മറ്റോ പോവുകയാണെന്ന് അങ്ങാടിയിൽ ആരോ പറയുന്നതും കേട്ടു. ഞാൻ ആലോചിക്കുക ഇന്ന് രാത്രി രേഖനെ ഇവിടെ താമസിപ്പിച്ചാലോ എന്ന്. അയ്യോ, അത് പാവം പിടിച്ച കൊച്ചാ, ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പാടുള്ള ഒരാളാ. കടന്നു കളഞ്ഞാൽ തങ്ങളുടെ പുറകെ പോലീസ് വരുമെന്ന് പുഷ്പത്തിന് ഉറപ്പായിരുന്നു. ഒരു രാത്രി തങ്ങാൻ വേണ്ടി മാത്രം മഠത്തിലേക്ക് ഒരു പെൺകുട്ടി വരുന്നെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ അവളൊരു പ്ലാനിട്ടു. ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്ന സമയമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ സദാസമയവും പള്ളിയെ ചുറ്റിപ്പറ്റി തന്നെ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ബേബി പരവശപ്പെട്ട് സൈക്കിളോട്ടി പോകുന്നതും പിന്നെ ഈ വക്കച്ചനും ബേബിയും കൂടി ഒരു ജീപ്പിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പലവട്ടം പോകുന്നതും ഞാൻ കണ്ടു. അവരെന്തോ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഭയങ്കര കേടിയാ இருக்குது. இப்போ വാ സാപ്പില്ല. അന്ന് രാത്രി ആ പെൺകുട്ടിയെ മയക്കി കിടത്താനുള്ള പുഷ്പത്തിൻ്റെ പ്ലാൻ നടന്നില്ല. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ രണ്ടുപേർ ചേർന്ന് കനമുള്ളതെന്തോ എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നു. മദറില്ലാത്ത തക്കത്തിന് അവരെന്തോ മോഷ്ടിക്കുകയാണെന്ന് കരുതി ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ചെന്നു. പോകാൻ തുടങ്ങിയ ഞങ്ങളെ ബേബിച്ചേട്ടൻ തടഞ്ഞു. ഇക്കാര്യം പുറത്തു പറഞ്ഞ എല്ലാത്തിനും നിങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുമെന്ന് അയാൾ ഞങ്ങളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. പങ്ക് ചോദിച്ചു വാങ്ങിച്ചു സാറേ. അവളെ കുഴിച്ചിടാൻ கூட போവുകയും ചെയ്തു. പിന്നെ ചേച്ചിൽ ഇവർ എല്ലാവരും சொல்லிட்டு இருக்கீங்க. இதுக்கப்புறம் வாழ போறாரு. വരാൻ കൂട്ടാക്കാതിരുന്ന രാജേന്ദ്രനെ ഞാൻ അവരുടെ കൂടെ കൂടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. കൂടെ നിന്നില്ലേ ഞങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കൂടി അവൻ്റെ തലയിലിടുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ പെൺകൊച്ചിനെ മടത്തി കയറി ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊന്നത് രാജനാണെന്ന് സാക്ഷി പറയാൻ അകത്താളുണ്ടെന്ന് വക്കച്ചൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ദേവിയുടെ ചെറുക്കൻ ഒറ്റയ്ക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അയാൾ കുഴിച്ചിടാൻ വന്നില്ല. പിന്നെ ഉള്ളത് പങ്കിട്ടെടുത്ത് ഞങ്ങളും പോയി. അന്നത്തെ ചോരത്തിളപ്പിൽ കുറേ കാശ് കിട്ടുമെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ചെയ്തു പോയതാ സാറേ. മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ബേബിച്ചേട്ടൻ പറഞ്ഞാണ് അന്ന് മഠത്തിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അറിയുന്നത്. അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ പരസ്പരം കണ്ടിട്ടേയില്ല. ഇന്നത്തെ വക്കച്ചനായിരുന്നു ഇന്നത്തെ വിൻസെൻ്റ് എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നത് രാജേന്ദ്രൻ മരിക്കുമ്പോഴാണ്. അന്ന് കുഴിച്ചിട്ട പെൺകുട്ടി ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല സാറേ, അന്നും ഇന്നും. പക്ഷെ ആ മുഖം ഞാൻ മറക്കില്ല. സാറ് കാണിച്ച ഫോട്ടോയിൽ അതേ പെൺകുട്ടിയെ തന്നെയാണ് അന്ന് ഞങ്ങൾ കുഴിച്ചിട്ടത്. ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆயிருங்களா அந்த அம்மா? இவங்களா இது
சிஸ்டர் சிஸ்டர் அவங்களுக்கே பண்ணியிருக்காங்களா மேக்கப்பு இல்லை வேற யாரும்? வேற யாரும் பாயிண்ட் என்ன? റിയൽ മക്കച്ച ഞാൻ കൊന്നന്നില്ലേ മക്കച്ചൻ കുഴിച്ചിടണം. ഇവളെ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് പോയാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒരു ജീവിതമില്ല. കൊണ്ടുപോയി കുഴിച്ചിട്ട ഇവിടെയുള്ള പണവും സ്വർണവും എല്ലാം നമ്മുടെയാണ്. കട്ടതികളും പുഷ്പം അന്ന് രാത്രി മഠത്തിലുണ്ടായിരുന്നവരിൽ പിന്നീട് ആരും കാണാത്തൊരാൾ. ആലിസ് വിൻസെന്റിന്റെ ഭാര്യ ആകുന്നതിന് മുന്നേ ആരും അറിയാത്തൊരാൾ. ഒരാൾ ഇല്ലാതെയാവുന്നത് 1985, മറ്റേയാൾ കടന്നു വരുന്നതും അതേ സമയത്ത് തന്നെ. മഠത്തിലെ പഴയ അന്തേവാസികളുടെ അഡ്രസ്സ് അന്വേഷിച്ച് സിസ്റ്റർ സെഫിയോടൊപ്പം ഞാൻ നടത്തിയ തെരച്ചിലാണ് ഈ പുഷ്പം അതിലൊരു പൂ തുന്നി ചേർത്തിരുന്നു, അവരുടെ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ. അതുതന്നെയാണ് അവർ ആലിസ് ജ്വല്ലറിയുടെ ലോഗോയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അന്ന് മഠത്തിൽ നടന്ന മോഷണം പോലീസിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. പക്ഷേ മോഷണ വിവരം പുറത്തു പോകാതിരിക്കാൻ അവർ ആ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തില്ല. കാരണം അവർക്ക് രേഖയെപ്പറ്റി അന്വേഷിക്കാൻ മറ്റൊരു കേസുണ്ടായിരുന്നു. ചാലക്കുടി സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും രേഖ എന്ന പെൺകുട്ടിക്കെതിരെയുള്ള കേസിന്റെ ക്രൈം മെമ്മോസ് പല സ്റ്റേഷനിലേക്കും അയക്കപ്പെട്ടു. അത്തരത്തിലൊരു ക്രൈം മെമ്മോയിൽ നിന്നാണ് സർ നമ്മൾ ചന്ദ്രപ്പനിലേക്ക് എത്തിയത്. അപൂർണമായ ചിത്രത്തെ പൂർണ്ണമാക്കുന്ന ഒന്ന്. ആരാണ് രേഖ? ஆமாடா எங்கேருந்து வந்தா இது? വക്കച്ച അവനെല്ലാം അറിഞ്ഞല്ലേ വക്കച്ച. എന്നാ അവനിനി വേണ്ട. നമ്മൾ കുറച്ചു പേര് മാത്രം അത് രേഖയാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല. അത് തെളിയിക്കണം, അല്ലാതെ ആ കേസിന് മുന്നോട്ട് പോയില്ല. ഞാൻ എന്തായാലും സ്കാനിങ് റിപ്പോർട്ട് ഞാൻ കണ്ടു. ഇന്റേണൽ ബ്ലീഡിംഗ് ഒന്നുമില്ല. സമാധാനമായിട്ടിരിക്കും. ആ പോലീസുകാരൻ്റെ കാര്യം എന്തായി? ക്രിട്ടിക്കലാണ്. പിന്നെ ഫ്രാൻസിസ് തടത്തിൽ പോലീസിന്റെ കസ്റ്റഡിയിലുണ്ട്. അയാൾ മാപ്പസാക്ഷിയാകാൻ സമ്മതിച്ചു എന്ന് കേൾക്കുന്നു. അൺടിൽ നൗ അസ്ഥികൂടം ആരുടെയാണെന്ന് പോലീസിന് തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വെരി പോസിറ്റീവ് ഫോർ us. എല്ലാ എഡിഷനിലും പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്ഡേറ്റ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ആ, കുറേ കോൾസ് ഒക്കെ വന്നു, പക്ഷേ ജെനുവിൻ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. വിവേക്. ആ സർ. ഹായ്, ഇപ്പം എങ്ങനെയുണ്ട്? ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെയാണ് സർ. സാറിന് ചേട്ടൻ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ഉണ്ട്. വിവേകിൻ്റെ ഫൈൻഡിങ് SP DGPയോട് ബ്രീഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡർഷിപ്പിന് പോലീസ് പറയുന്ന കേൾക്കേണ്ടി വരും. But still, we have to find who is Rekha. കാസ്റ്റിംഗ് ഡയറക്ടറും ഇല്ല. കാസ്റ്റിംഗ് ഡയറക്ടറും ഇല്ല. ആരാ? ഫിലിം ആക്ടർ ജഗദീഷ്. ആ, പറയൂ സർ. ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോ? ഈ കത്ത് വായിക്കുവാൻ ചേട്ടന് സമയം കാണില്ല എന്നറിയാം. അറിഞ്ഞു വെച്ചുകൊണ്ട് എന്തിനാ? ഒരു അപേക്ഷ മാത്രം. ചേട്ടന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ നിർബന്ധമായി ഉടനെ എനിക്ക് അയച്ചു തരണം. പടത്തൊക്കെ ഏതോ ലിങ്ക് ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഈ സിനിമ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? മുത്താരംകുന്ന് PO അല്ലേ സർ? സിബി മലയിലെ ആദ്യ ചിത്രം. വളരെ യാദൃച്ഛികമായിട്ടാണ് പത്രത്തിന്റെ ഈ സപ്ലിമെന്റ്. അതിലെ ചില കാര്യങ്ങൾ വായിച്ചപ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ചും രേഖ എന്ന പെൺകുട്ടി മമ്മൂട്ടി ചേട്ടൻ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്ത് കത്തുകൾ എഴുതിയിരുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ചെറിയ സംശയങ്ങൾ തോന്നി. മുത്താരംകുന്ന് POയിലും ഇതേപോലെ ഒരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട്. കടുത്ത മമ്മൂട്ടി ആരാധികയായ ഒരു പെൺകുട്ടി. മമ്മൂട്ടി ചേട്ടൻ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് കത്തെഴുതിയിരുന്ന അമ്മിണിക്കുട്ടി. 1984 എൻ്റെ ആദ്യ ചിത്രം റിലീസാവുന്നത്, മൈ ഡിയർ കുട്ടിച്ചാത്തൻ. അതിനുശേഷം ഒരു 2-3 ചിത്രങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ
നാനാവാരികയിൽ എന്നെക്കുറിച്ചൊരു ആർട്ടിക്കിൾ വന്നു. അധ്യാപനത്തിൽ നിന്നും അഭിനയ രംഗത്തേക്ക് എന്ന തലക്കെട്ട്. ഇന്ത്യ ഫസ്റ്റ് 3D ഫിലിം. ഒരുപക്ഷെ അത് വായിച്ചിട്ടാവണം 1-2 ആഴ്ചകൾക്ക് ശേഷം രേഖ എന്ന പെൺകുട്ടിയിൽ നിന്നും എനിക്കൊരു കത്ത് വന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട ജഗദീഷ് ചേട്ടൻ, കഴിഞ്ഞിലൊക്കെ നാനയിലെ അഭിമുഖം വായിച്ചു. മൈ ഡിയർ കുട്ടിച്ചാത്തനിലേത് ഒരു മികച്ച തുടക്കമാണ്. ഓടരുത് അമ്മാവ ആളറിയാമെന്ന സിനിമയിൽ ചേട്ടൻ്റെ അഭിനയം കണ്ട് ഞാനും എൻ്റെ അനുജത്തി ഒരുപാട് ചിരിച്ചു. അത്തരം വേഷങ്ങൾ ചേട്ടൻ ഇനിയും ചെയ്യണം. എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു. സ്നേഹത്തോടെ അനുജത്തി രേഖ പത്രോസ്. ഒരു നടനെന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ ആദ്യത്തെ കത്തായതുകൊണ്ട് നന്ദി അറിയിച്ച് ഞാനും തിരിച്ചൊരു കത്തെഴുതി. അതിൽ ആ കുട്ടിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി. പിന്നെ കത്തുകൾ എഴുതാൻ തുടങ്ങി. മമ്മൂട്ടി ചേട്ടനെന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്ത് ന്യൂട്ട്ലാൻഡ്സ് ഹോട്ടൽ കത്തെഴുതുന്ന വിവരമൊക്കെ ആ കുട്ടി എനിക്ക് എഴുതി. ഒരു തവണ മമ്മൂക്കയുടെ ഫോട്ടോയിൽ ഒപ്പിടിച്ച് കിട്ടുമെന്ന് വരെ എന്നോട് എഴുതി ചോദിച്ചു. പിന്നെ വീട്ടുകാരെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ആ കുട്ടി സിനിമാ രംഗത്തേക്ക് കിടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനൊരു കത്തെഴുതി. അഭിനയമോഹം ഒരു മോശപ്പെട്ട കാര്യമല്ല. പക്ഷേ ഇനിയുള്ള കാലത്ത് വിദ്യാഭ്യാസമാണ് ഏറ്റവും വലുത്. M.Com കഴിഞ്ഞ് അധ്യാപകനായി ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച ശേഷമാണ് ഞാൻ അഭിനയത്തിലേക്ക് കടന്നത്. എല്ലാത്തിനും ഒരു സമയമുണ്ട്. എൻ്റെ കത്ത് അയാൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല. സഹൃദയ സമക്ഷം എന്ന എൻ്റെ റേഡിയോ നാടകത്തെ ബേസ് ചെയ്താണ് ഞാൻ മുത്താരം കുന്നിൻ്റെ കഥ എഴുതിയത്. ശ്രീനിവാസനാണ് എൻ്റെ തിരക്കഥയും സംഭാഷണവും രചിച്ചത്. ഇതാണ് അമ്മണിക്കുട്ടി എന്ന നായികയുടെ പിറവിക്ക് പിന്നിലുള്ള കഥ. സിനിമയിലെ അമ്മണിക്കുട്ടിയുടെ വീട്ടുപേരും എനിക്ക് കത്തെഴുതിയ രേഖയുടെ വീട്ടുപേരും ഒന്നാണ്. എന്നിലെ നടന് ലഭിച്ച ആദ്യത്തെ അപ്രീസിയേഷൻ ആയതുകൊണ്ടാവാം ആ കുട്ടിയുടെ ഫ്രം അഡ്രസ്സിലെ സ്ഥലപ്പേര് ഞാൻ ഇപ്പോഴും മറന്നിട്ടില്ല. കന്യാകുമാരി. വിവേകം ഒന്ന് അന്വേഷിച്ച് നോക്കൂ. அப்போ கேரளாவில் இருந்துச்சா? அவங்க தான் சொன்னாங்க டவுன் சவுத்துன்னு. அந்த இல்லை, அப்போது தமிழ்நாட்டில் இருந்துச்சா கேரளா? நீங்கள் யார்? രേഖയുടെ വീടല്ലേ? 1982 ഞങ്ങൾ കന്യാകുമാരിയിലേക്ക് വരുന്നത്. എനിക്കും ചേച്ചിക്കും ഇതൊരു പുതിയ ലോകമായിരുന്നു. ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ചേച്ചിക്ക് സിനിമാമോഹം കടന്നു വന്നത്. കുറേ നാൾ അപ്പനോട് വാശി പിടിച്ചു, അമ്മയെക്കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചു ഒക്കെ. അവസാനം അപ്പ ഞങ്ങൾക്ക് VCRും TV-യും വാടകയ്ക്ക് എടുത്തു തന്നത്. അന്ന് കൂടെ കിട്ടിയ കാസറ്റായിരുന്നു തൃഷ്ണ. ഓരോ ഡയലോഗും ചേച്ചി അഭിനയിച്ച് കാണിക്കുമായിരുന്നു. ഒരു വലിയ നടിയാവണമെന്നായിരുന്നു ചേച്ചിയുടെ ആഗ്രഹം. ചേച്ചിയെ തേടി അപ്പം കുറേ അലഞ്ഞു. വർഷങ്ങൾ കഴിയുന്തോറും ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയൊക്കെ കുറഞ്ഞു വന്നു. അപ്പനും അമ്മയും മരിച്ചിട്ടും ഞാൻ ഇവിടെ വിട്ടു പോയില്ല. ചേച്ചി എന്തെങ്കിലും തിരിച്ചു വരുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ നിന്നു. Just take a look. അമ്മ, എനിക്കറിയണം, അമ്മ ആലീസ് ആണോ അതോ പുഷ്പമാണോ? ആരാ എൻ്റെ അമ്മ? Who are you people? വക്കച്ച, നമ്മുടെ നല്ലൊരു യാത്രയായിരുന്നു ഇതുവരെ. എല്ലാവരും എല്ലാം അറിഞ്ഞു. ഇനി പോലീസ് വന്ന് എന്നെ കൊണ്ടുപോകും. ഇനിയുള്ള കാലം ആലീസേ, നിന്നെ ആരും കൊണ്ടുപോവില്ല. ആർക്കും ഞാൻ വിട്ടുകൊടുക്കില്ല. அவளை சாவச்ச மாதிரி செத்தா போ. என்னடா இப்போ நான் கண்டுபிடிச்சு மாட்டினாரா?
இப்போ வீட்டில் எல்லாத்தையும் எடுத்துருவாங்களா? எடுக்கதான் செய்வாங்க. Mr. Vincent, please come with us. ரம்மியில் தொடங்கி സർ, വിവേക് ഫ്രീ ആണോ? അതെ. ഒരാൾ കാണണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതൊരു സസ്പെൻസ് ആയിരിക്കട്ടെ. കൺട്രോൾഡ് പ്രിസർവേഷൻ സാമ്പിളായിട്ട് അന്നിതൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഇത് മാത്രമുണ്ട് ബാക്കി. രേഖയ്ക്ക് ഒരുപാട് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാൾ തന്നുവിട്ടത്. നമുക്കവാ പ്രിയപ്പെട്ട രേഖയ്ക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം മമ്മൂട്ടി ചേട്ടൻ. என்ன அது மலையத்தில் போட்டாங்கன்னு வரலையா? டேரக்டர் இல்லை இல்லை. நான் தான் போயிடுவேன். ஸோ ரேகா சித்திரம் ஜஸ்ட் இன் பீஸ். பயங்கரமான நீங்க தான் மலை போல நம்பி இருக்கீங்க. ஒரு மிகப்பெரிய ஆசை வந்து அப்படியே குழி தோண்டி புதைச்சிட்டாங்க இன்னொருத்தவங்களோட இதுக்காக. நான் வந்து ஹைஸ்ட்டு தான் இது. நாங்கள் ஒரு மாதிரி ஹைஸ்ட்டு நினச்சோம், ஆனால் இதுவும் கிட்டத்தட்ட அது மாதிரி தான் வந்திருக்கு. ஆனால் கொஞ்சம் வித்தியாசமான ஒரு ஹைஸ்ட். ஸோ ஆனால் நடுவில் கொஞ்சம் அப்படியே ஒரு டவுன் ஆன மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு. 1.5 hours கிட்ட சாமி கிட்ட விட்டாங்க. இன்வெஸ்டிகேஷன் கடைசியில் தான் இதுவாச்சு. கடைசியில் எங்களுக்கு பொறுமை இல்லைன்னு சொல்லாதீங்க. கடைசி ஒரு 20 minutes வந்து நாங்கள் பொறுமையாக பார்த்துட்டு இருந்தோம். ஆக்சுவலி என்னன்னா ஒரு 20 minutes பிஃபோரே படம் முடிஞ்சிச்சு. ஆனால் வந்து ஓகே, அது ஹூ இஸ் ரேகா அப்படின்றது வந்து சொல்ல வேண்டிய விஷயம் தான். பட் ஆனால் அதுக்கு தனியாக லாஸ்ட்டில் ஒரு 20 minutes வந்து வச்சிருக்காங்க. அது அப்படியே அந்த ஃப்ளோவோட வச்சிருக்கு. 15 minutes இருக்கு. பார்த்தா சாங் வேறு ஒன்று. அது ஒன்று. அது அப்படியே வந்து அந்த ஃப்ளோலேயே சொல்லியிருக்கலாம். ரேகாவோட ஸ்டோரி யார் அவங்க அப்படின்றத அந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் அப்போவே ரிவீல் பண்ணிருக்கலாம். கிட்டத்தட்ட வைரஸும் இந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு தெரியுமா? ஸ்டார்டிங் அப்படியே நல்லா எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ரொம்ப ப்ரொலாங் பண்ண மாதிரி அந்த வைரஸ் எங்கேருந்து வந்துச்சுன்னு கண்டுபிடி ஒரு மாதிரி அந்த மாதிரி தான் இந்த மாதிரி. ஸோ இது என்னன்னா வந்து இன்வெஸ்டிகேஷன் வந்து கண்டினியூஷன் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு லூப்பில் சுற்றினே இருந்தாங்க. ஏன்னா ஸ்டார்டிங்கே வந்து ஒருத்தரை போயிட்டு பார்த்துட்டாரு, அந்த கண்ணு மூடி இருந்தது ஒருத்தருக்கு, அவங்க பையனை போயிட்டு பார்த்துட்டாரு. ஆனால் அதுக்கப்புறமா மறுபடியும் அவங்க அப்பாவை போயிட்டு பார்த்துட்டு, ஏன்னா ஃபோட்டோ வந்து அந்த ஃபோட்டோ ஃபிலிமை கொடுக்குறோன்னு சொல்லிட்டு அந்த ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் எப்பயோ சொல்லிச்சு, அவங்க எப்பயோ கொடுத்துட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் எல்லா லீடும் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அங்கே போயிட்டு பார்க்குறது அது எப்படி சொல்ல ப்ரொலாங் பண்ண மாதிரி இருந்தது. நம்ம ஒன்றும் கிறிஸ்பாக பண்ணியிருந்தாலும் 4 பேர் எல்லாருமே தானே வாங்கிட்டாங்களா? அந்த சிஎம் பையன் ஒருத்தன் தானே, அவன் பேபி செத்துட்டாரு. பேபியா? ஆமாம், அந்த பையன் ஒருத்தன் கண்ணாடி வழியாக பார்த்தான் பார்த்தியா, இது வழியா ஓட்ட வழியா, அவங்க அப்பா வந்து நேச்சராகவே இறந்துட்டாரு. அப்புறம் இவருக்கு தூக்கு போட்டுக்கினாரு, வச்சு செத்து சூசைட் பண்ணிக்கினாரு. வின்சென்ட் வந்து போலீஸ் பிடிச்சிட்டாங்க. இன்னொருத்தரோட இது வந்து அந்த இவர் இருந்தார்ல பொலிட்டிக்கல் சிஎம்மோட சன்னா சம்திங். ஸோ ஓகே, படம் வந்து சஸ்பென்ஸாக போச்சு, த்ரில்லராக போச்சு. இல்லை இது என்ன ஒரிஜினல் ஸ்டோரியா? இல்லை அதான் டவுட் ஆகுது. இந்த லெவல் டீடைலிங் இருக்கு. ஏன்னா வந்து அந்த படத்தோட என்ன லிங்க் பண்ணியிருக்காங்க தெரியல. என்ன அந்த படம் நாங்கள் பார்க்கல. ஆனால் அவனுக்கு வந்து இந்த படத்தில் டிஏஜிங் ஃபேஸ் சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்களா? ரேல்ஸ் வந்து கிராஃபிக்ஸ் வச்சுட்டாங்க. வேற ஒருத்தர் எனக்கு தெரிஞ்சு டிஏஜிங் பண்ணிக்க மாட்டாங்க. அந்த வேற ஒருத்தர் ஏஎல்ல நிறைய ஃபேஸ் ஸ்வாப் வருதுல, அது மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க. அது நல்லா இருந்துச்சு.
ஒரு 2 கரெக்டாக காட்ட வேண்டிய இடத்துல காட்டி மிச்சத்தில் வந்து பேக் போர்ஷன் காமிச்சிட்டாங்க. உண்மையிலே 1980s அவர் எப்படி இருந்திருப்பாரோ அந்த மமுகாவை பார்த்தா மாதிரி இதாக வந்து ஒரு படம்னு எடுத்துக்கிட்டா கம்மியாக வச்சுருந்தா ஒரு 1.5 hours 1.5 hours முடிச்சிடலாம். 220 கொஞ்சம் ரொம்ப என்ன எனக்கு தெரிஞ்சு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் ஒரே லூப்பில் சுற்றி இந்த மாதிரி ஏன்னா காட்டினத்தையே திருப்பி காட்டிக்கின்னு தெரிஞ்சு ஸ்டார்டிங் கொஞ்சம் பார்த்த மாதிரி இருந்துச்சு, எண்டிங் கொஞ்சம் பார்த்த மாதிரி இருந்துச்சு. நடுவில் வந்து எங்கேன்னு சுற்றுற மாதிரி தான் இந்த அந்த எங்கேயாவது அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்துட்டு போயிட்டே இருக்கு. அதுதான் கொஞ்சம் மிஸ் ஆன மாதிரி இருந்தது. மற்றபடி நல்ல ஒரு படம் தான். ரொம்ப இது கொடுத்துட்டாங்க. ஆமாம், நல்லா பயங்கரமான எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருந்தேன். ஹைப்லாம் அதை விட கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருந்துச்சு. ஆமாம் அபோவ் ஆவரேஜ். நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொன்னீங்கன்னா இந்த படத்தை பார்த்தோம், அப்புறம் வந்து ஏன் இதை சூஸ் பண்ணீங்க, இது ஆவரேஜ் மூவி தான், அண்டர் ரேட்டட் மூவி தான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. அதுதான். ஸோ வந்து ரெக்க சித்திரம் ஓகே சித்திரம் பார்க்கலாம் ஒரு வாட்டி பார்க்கலாம். இது எனக்கு இதோட சூஷமதர்ஷினி பிடிச்சிருந்துச்சு. இது சாப்பாடு போட்டு வந்து ஒரு வாரம் 2 வாரம் லஞ்சு நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாப்பிட்ற வரைக்கும் பார்த்துட்டு ஆஃப் பண்ணிட்டு போயிடுவோம்ல, அந்த மாதிரி படம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்த்து ஒரு வாரம் கழிச்சு முடிச்சு ஓகே முடிச்சிட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி. அடுத்து என்ன படம் வந்து கமெண்ட்ல திட்டுவீங்கன்னு தெரியும், போத்துடுவீங்கன்னு தெரியும். அதனால ஆண்டவரான இயேசு கிறிஸ்து உன்னை ரட்சிப்பாராக. ஆனால் வந்து ரேகா மேலே கொஞ்சம் பரிதாபம். உண்மையாலே ஒரு ரேகா இருந்து ஆத்மா சாந்தி பயங்கரமான அப்படியே சஸ்பென்ஸை கொண்டு வந்து அப்படியே வித்துவாங்க அப்படின்னு தான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். டைட்டில் கார்டு வரைக்கும் ஒரு 40 minutes வரைக்கும் நல்ல அந்த இது அது என்ன காமெடினா அது இன்டர்மிஷன் இல்லைடா அதுக்குள்ள இன்டர்மிஷன் 45 நிமிஷம் இன்டர்மிஷன் போடுறாங்க. ஆனால் ட்ரிபிள் ஆர் கூட 40 நிமிஷம் தான் டைட்டில் கார்டு போட்டாங்க. ஆனால் என்னன்னா வந்து அவங்களோட ஸ்டோரி எடுத்துனா ராங் பிளேஸ் அட் ராங் டைம் அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு. சரியா? இன்னொன்று அந்த பழைய பாட்டு அதை அப்படியே ரீக்ரியேட் பண்ணாங்க. சூப்பராக இருந்துச்சு. எல்லாம் அந்த சிஸ்டரால் வருது ஒழுங்கா அங்கேயே படுத்துட்டு கூப்பிட்டு வச்சு இல்லை அழகாக மம்முட்டி படத்தில் நடிச்சிருப்பாங்க அவங்க. எல்லாத்தையும் ஹீரோ பெரிய ஹீரோயினாக கூட ஆகிட்டு இருப்பாங்க. வந்து வாட் டு டு ஃபேட். ஸோ இதில் வந்து வில்லின்னு பார்த்தோன்னா அந்த சர்ச்சில் லேடி தான். சம்திங் இருக்குது. ஸோ வந்து அவங்க தான் வந்து ஃபன் பண்ணிட்டாங்க. ஆட்டம் பயங்கர கேடியாக இருக்குது. ஆட்டம் ஹீரோயின் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல. அவங்க வந்துட்டு இப்படி ஒரு ரோல் பண்ணல. இல்லை அவங்கள நோட் பண்ணல. ஃபர்ஸ்ட் வாட்டி அவங்கள காட்டினாங்க இவங்க வந்து இங்கே ஒர்க் பண்ணுறாங்க. எனக்கு சொன்னப்போ தான் தெரியுது. அது ஆமாம் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி தான். பட் ஆனால் அவங்க ஆக்டிங்குமே செம்மையாக இருந்தது. சூப்பராக ஆக்டிங் பண்ணிங்க. ஆமாம், கரெக்டான ரோலு கரெக்டான ஆக்டர்ஸ் போட்டு ப்ளே பண்ணிடுவோம். சூப்பர். ஆசிஃப் அலி ஊட்டி ஆசிஃப் அலி ஸ்டோரி தான் இதுல ஹீரோ மாதிரி இருக்கு. ஸ்டோரியில தான் தப்பிச்சுக்கிறாரு. அவர் சூஸ் பண்ணுற ஸ்டோரிலாம் கொலை பண்ணிட்டு கண்டுபிடிக்கிறது. ஸோ ஸ்டோரியோட ஒரு மூவ் ஆகும். இதோட வந்து எனக்கு 3வது படம்னு நினைக்கிறேன். அவர் இதே ஜானர்ல ஒரு டெத்து அதை வந்து யார் பண்ணான்னு கண்டுபிடிக்கணும். தலவானு கிஷ்கிந்த காந்து இந்த படம் அதுவும் கடைசி 20 நிமிஷம் தான். ஒரு நம்ம அது மட்டும் செலக்ட் பண்ணி பார்க்குறோமா இல்லை வெரைட்டி பண்ணுறாரா? த்ரில்லர் கொஞ்சம் கட் பண்ணணும். கொஞ்சம் இதுவாக தான் ஆகுது. ஏன்னா தெரிஞ்சு இது அப்புறம் போலீஸ் வேலை எடுக்கும்போது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா காலம் இருக்குங்க. இந்த மூவிஸ் அந்த அயன் பாட்டில் பிக் ஃபிஷ் பேண்டில்ஸ் அந்த மாதிரி இந்த மலையாள படம்லாம் பார்த்தீங்களா? கிரைம் இன்வெஸ்டிகேஷன். ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து கடைசியாக வந்து அந்த ஏதோ செக் ஒன்று எழுதினாரு. எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த 15 lakhs தான் செக்காக எழுதி கொடுத்துருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். அந்த ஃபேமிலிக்கு ரேக்கோட ஃபேமிலிக்கு எனக்கு லைட்டாக டவுட்டாக இருக்குது. ரம்மி நாயகன் வந்து எங்கே தொடங்கி ஒரு ரம்மி கேம் எதனா இந்த மாதிரி அப்படி சொல்கிறேன். ரம்மி கேம் வந்து ஒரு பேட்டர்ன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேவ் இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ அது மாதிரி தான் படத்தோட ஸ்க்ரீன் பிளே இருந்துச்சு. அப்படி எதனா இருக்க போகுது. ஒரு ஒரிஜினலு ஒரு டம்மி ஒரு ட்ரிபிள்ஸ் இருந்தால் தான்ப்பா முடிக்க முடியும். அந்த மாதிரி ஒன்று வந்து கட்சியா ஒரு ஜோக்கர் வச்சு முடிச்சாங்க பத்தியா? அங்கதான் இல்லை எனக்கு ஓப்பனாக சொல்லணும் என்னன்னா மேபி நம்ம நிறைய த்ரில்லர் மூவி வந்து கொஞ்சம் நல்ல சூப்பராக பார்த்துட்டோம். அதனால இது வந்து நம்மளுக்கு லோவா தெரியல. ஆர்எல்ஸ் காமன் ஆடியன்ஸாக இதை பார்த்துருந்தா இன்னும் சூப்பராக இருந்திருக்குமோ எனக்கு தெரில. ஆனால் என்னன்னா என்னோட ஒப்பீனியன் என்னன்னா ப்ரொலாங் ரொம்ப ப்ரொலாங் பண்ணிட்டாங்க. இது வந்து எவ்வளோ நேரம்? 2 hours 20 minutes. நான் எடிட் பண்ணி கொடுக்குறேன் 1 hour. அந்த வெர்ஷன் பாருங்க. அந்த வெர்ஷன் நாங்க ஒரு வெர்ஷன் அப்லோட் பண்ணுவோம். நீங்க பாத்துட்டு இருக்கீங்க. ஸ்டோரியில இம்பார்ட்டன்ஸ் ஸ்டோரியில ஒரு கதை வந்து வெண்ண மாதிரி புரியும். கரெக்ட்டா இருக்கும். நான் கட் பண்ணுறேன். எங்க ரியாக்ஷன் மோஸ்ட்லி படம் மட்டும் பாக்குறதுக்காக வரவங்களுக்கு
இந்த வெர்ஷன் கரெக்டாக கரெக்டாக இருக்கும். எவ்வளோ 3 ஹவர் காம்ப்ளிகேட்டட் ஸ்டோரி கூட நாங்கள் 1 ஹவரில் வந்து கன்வே பண்ணுறோம். உங்களுக்காக நான் பரத். ஸோ பாருங்க, நான் வந்து எடிட் பண்ணி கொடுக்குறேன். நீங்க வந்து தப்பா எடுத்துக்காதீங்க. ஃபிலிம்ல நிறைய பேர் ஒர்க் பண்ண கஷ்டப்பட்டு டே அண்ட் நைட் ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க. நான் 1 நைட்ல ஒர்க் பண்ற அவுட்புட் பாருங்க. சர்ச்சில் நடந்து போனது, ட்ரெஸ் மாற்றுறதுலாம் ரொம்ப நேரம் போயிருந்தது அதெல்லாம். ஸோ வந்து என்னன்னா ஓகே, எல்லாரும் நல்லா ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க படத்துக்காக. மேபி அது என்னன்னா இப்போ நம்ம என்ன பழைய ரஜினி படத்துலயுமா சீன் வச்சிருந்தா நம்ம பார்க்கும்போது இப்போ அந்த செட்லேயே இன்னும் கொஞ்ச நேரம் இருக்கணும் போல இருக்கே அப்படின்ற ஒரு ஃபீல். இப்போ அந்த ஆடியன்ஸ் பார்க்கும்போது அந்த படத்தோட அந்த செட்ல வந்து அப்படி யோசிச்சு பாரு. இந்த படம் தனியா எடுத்திருப்பாங்க, மம்முக்கா வச்சு எடுத்தா இன்னும் கொஞ்சம் பீக் ஆகும் சொல்லிட்டு ஏப்ரஹாம் ஓஸ்ல இருக்கிற அங்க வச்சுட்டு ஓகே இப்போ படம் ட்ரெண்ட் ஆயிடும். நடுவில் தமிழ் டைலாக் கொஞ்சம் வைங்க, தமிழ்காரங்களை கவர் பண்ணிடலாம். ஓகே, படம் வாஸ் குட், பேடுன்னு சொல்ல மாட்டேன். படம் வந்து நல்ல படம் தான். பட் ஒரு வாட்டி பார்க்கலாம். பிகாஸ் வந்து நாங்கள் இதை விட சூப்பர்பான த்ரில்லர்ஸ்லாம் பார்த்துருக்கோம், போத் இன் மலையாளம், தமிழ் லாங்குவேஜ், அதர் லாங்குவேஜஸ்லாம். நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை, இப்போ இல்லை ஒரு வீடியோ வந்திருக்கும், இந்த அவதார் அந்த ஃபயர் லார்ட் அந்த ஒரு எபிசோடு பார்க்காதவங்க பார்த்தா கூட அந்த ஒரு இது இருக்கும். எங்களுக்கு ஓகே மூவி, நான் பேட் மூவி சொல்ல, ஓகே மூவி பார்ப்போம். எக்ஸ்பெக்டேஷனோட இல்லை, ஓகே தான். இல்லை நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, நீங்கள் கமெண்ட்டில் பயங்கரமாக வந்து சொல்லிடுறீங்க இந்த படம் சூப்பராக இருக்கும், அப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கும் சொல்லிடுறீங்க. அப்புறம் நான் ரிவ்யூ லைட்டாக கொஞ்சம் டவுனாக குத்தேன்னு வச்சுக்கேன், ப்ரோ இது அந்த அளவுக்கு இருக்காது ப்ரோ, இந்த படம் பாரு வந்து லைனாக வந்துச்சு. ஆப்ரஹாம் ரோஸ்ல கமெண்ட்ஸ் நல்லா தான் இருந்துச்சு படம், சூப்பரான மூவி. ஆஸ்கர் எனக்கு வந்து லாஸ்ட்டில் வந்து அவர் வந்து போன் ரெசிடியோஸ்ல போன் ரெசிடியோ அப்படின்னு சொல்லும் போது எனக்கு ஒன்றுமே விளங்கலை, எதுக்கு இவர் இது சொல்லிட்டு போகிறார். அதுக்கப்புறம் ஒரு சீன் வச்சாங்க, அப்போ வந்து அவர் எல்லாத்தையும் இது பண்ணி முடிச்சுட்டு கட்சியாக ஒரு சிரிச்சிட்டு முறைச்சாரு அசோகனை. சூப்பராக முடிச்சிருந்தாங்க, செம்மையா இருந்தது ஸ்டோரி. ஆனால் அது உங்களுக்கு பிடிக்கலன்றீங்க. அந்த இது சொன்னீங்க ஆப்ரஹாம் அதில் பாருங்க கமெண்ட் போட்டாங்க, அந்த ஒருத்தர் கூட ரிப்ளை பண்ணல. படம் பார்த்துட்ட பிறகு வேஸ்ட் செலெக்ஷன் ஆஃப் சண்டே ஸ்பாயில்டு சொன்னேன் நான். அதுதானே போன வருஷத்துலேருந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க, நாங்களே இவ்வளோ நாள் கழிச்சு பார்த்துக்கிறோம். இன்னத்துக்கு நாங்கள் அதோட ட்ரெய்லர்லாம் அதான் சொல்றது, கொஞ்சம் ரிவ்யூ கம்மியா குத்துறீங்க. என்ன பண்றானுங்க, இந்த படம் அவனுக்கு சூப்பரா இருக்கும், அவனுக்கு புரியும், யூ வில் என்ஜாய் திஸ் டு தி மேக்ஸ் அப்படின்னு போட்டுறது. நம்ம ரிவ்யூல லைட்டா ஒரு ஸ்லாண்ட் ஆச்சுன்னு வச்சுக்கேன், இப்படிலாம் சொல்லுவாங்க ப்ரோ, நீங்க கேட்காதீங்க. என்னன்னா எங்களோட ஜென்யூன் ரிவ்யூ நாங்கள் ஜென்யூனாக கொடுக்குறோம். நீ ஜென்யூனாக கொடுக்குற பத்தியா ப்ரோ, இந்த படம் வந்து செலெக்ஷன் வந்து நல்லா இல்லை ப்ரோ, இது வந்து சரியா, நீ ஸ்டார்டிங்லேருந்து அதே சொன்னா ஓகே, நானே உனக்கு தம்ஸ் அப் கொடுக்குறேன். நீ ஸ்டார்டிங் வந்து ஏன்னா நான் நிறைய பேர் நோட் பண்ணிடுறேன், இனி கூட சொன்னேன் இந்த அக்கௌண்ட்லேருந்து ஒரு படம் வந்துனே இருக்குடா, ஆனால் வந்து இந்த படம் நல்லா இருக்குமான்னு எனக்கு தெரில அப்படின்னு சொல்லி நான் காட்டினேன். அந்த மாதிரி வந்து நீ ஸ்டார்டிங்லேருந்து 172 டைம் 1000 டைம் சொல்கிற, அந்த படம் பார்த்து நான் ரிவ்யூ கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கேங்க, இது ஆவரேஜ் தான் ப்ரோ, ஆனால் இந்த படம் பாருங்களா உங்களுக்கு புரியும் அப்படின்னு வர. ஓகே கைஸ், நம்ம வந்து இன்னொரு வீடியோவில் 13 நிமிஷம் இன்னொரு ரம்மி நாயகனோட இன்னொரு த்ரில்லர் கிரைம் த்ரில்லர் வந்து கொஞ்சம் ஒதுங்கிட்டு எங்க ஒரிஜினல் ரம்மி நாயகன் த்ரில்லர் அவரை நடிச்சுக்கிறாரா நீங்க. ஸோ ஓகே கைஸ், நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் இன்னொரு த்ரில்லர் வேணாம், வேற ஏதாவது ஜானர் பார்க்குறோம், வேற ஜானர் ட்ரை பண்ணலாம். ஆசிஃபர் வந்து வேற எதனா ட்ரை பண்ணி சர்ச் பண்ணி நம்ம பார்ப்போம். கிரைம் த்ரில்லர் தவிர்த்து இன்னொன்று இந்த வருஷம் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஹிட்னு சொன்னாங்க. ஒரு முக்கியமான விஷயம், அவர் நடிச்ச ஏதாவது ரொமான்டிக் படம், காமெடி படம் அப்படி சொல்லுங்க, அந்த சண்டே ஹாலிடே ஏதாவது வந்து சாவச்சிருது, அப்புறம் அது தேடி ஓடுறது. அனஸ்வரா அந்த பொண்ணு எதுலதான் உயிரோட இருக்கும்னு எனக்கும் தெரியல, எல்லாத்தையும் சாவச்சிருக்காங்க. வந்து அடுத்த சண்டேல ஒரு நல்ல மூவி, வேற ஜானர் மூவி பார்ப்போம். Until this 80 Bharat signing off. Rest in peace. Rekha Patros.